Dear faculty member, colleagues and students, Assalamu alaikum and very good evening. On behalf of PGS Academia, I warmly welcome all of you to our today's webinar on interventional radiology. যদিও ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি বলাটা একটা মানে ভেগ কথা, আবার একটা সাবজেক্ট। সো আমরা শুধু সার্জিক্যাল প্র্যাকটিসে এবং রেসিডেন্টদের জন্য মানে ফোকাস করে যতটুকু দরকার ততটুকুই আমরা একটু ডিসকাশন করব, কারণ ফিল্ড ইজ ভেরি ভাস্ট অ্যান্ড এ ফিল্ড দ্যাট ইজ ভেরি মাচ rapidly expanding and rapidly transforming the way we diagnose and treat the disease. Interventional radiology is often described as a therapy through a pinhole, যেটা আমরা বলি, আমরা যেমন ল্যাপারোস্কোপিকে বলতাম যে কিহোল সার্জারি, এটা বলে পিনহোল procedures using the imaging guidance to perform the precise minimal invasive procedures that can control bleeding in difficult situations, treat tumors, open blocked vessels and ducts, and support the complex surgical care with less pain, particularly in the postoperative period, complication management, and ultimately patient a shorter life hospital stay. So for surgeons, physicians, and oncologists, interventional radiology is no longer a luxury. It is now an essential partner in modern multidisciplinary patients care. In today's session, we'll explore what interventional radiology can offer in surgical practices, when to refer the patients to interventional radiologist, and how to work as a team member with the interventional radiologist, and how this technique can change the outcome in a diverse surgical scenario. So today we are honored to have with us a distinguished faculty members, our Professor Margoo Hossain, Professor Ibrahim Siddiq, and other senior faculty members. And our guest speaker today is Professor Dr. Biswajit Bhomik, a leading interventional radiologist in Bangladesh, who will guide us through the current landscape and the future possibilities of this exciting specialty. So thank you all for joining us today. Let's begin with our academic journey today in the world of the interventional radiology. I hope you'll enjoy the session and we'll have a very wonderful time with us. Dear students, it's your platform. Enroll your name for the upcoming presentation. Very soon we'll start a short case and long cases discussion in this webinar. আমরা আজকে অনেক কিছু শিখবো, অনেক কিছু অজানা থাকবে, অতএব এখানে আমাদের বলতেই পারি সবসময় যে মানে আমরা জানি না, কনসেপশনটা ক্লিয়ার করার জন্য ফ্রিকুয়েন্টলি উইল আস্ক কোশ্চেন, উইল ইন্টারাক্ট দ্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার, জাস্ট কিপ অ্যান ওপেন মাইন্ড। এখানে যারা আছেন দে আর ভেরি ভেরি ফ্রেন্ডলি এবং তোমাদের শেখানোর জন্যই আছেন। আমাদের কোনো ডিসক্লোজার নেই, জাস্ট আমরা যেগুলো ইনফরমেশন দিয়ে থাকি থ্রু দ্য টেক্সট বুক অ্যান্ড দ্য জার্নালস, গাইডলাইন্স অ্যান্ড বিভিন্ন সেমিনারের ইয়ে থেকে। আজকের যদি ডিসকাশনটা আমরা ক্রোনোলজিক্যালি দেখি, এটা হচ্ছে ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি রেলিভেন্ট টু সার্জিক্যাল প্র্যাকটিস, and first there will be a poll. Poll is a sort of the pre-test for the students, postgraduate surgery students, and then followed by a faculty presentation. And today's faculty is Professor Biswajit Bhomik. একটু পরে আমি ওনাকে একটু ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব টু আওয়ার স্টুডেন্টস, চেনেন সবাইকে যদিও। Finally, the comment from the faculty member and the brief summary and the take-home message of the day. So, একটু আমাদের আজকে ফ্যাকাল্টি নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই। ইজ আওয়ার গেস্ট স্পিকার টুডে। ইটস মাই প্লেজার টু ইন্ট্রোডিউস to our esteemed keynote speaker, Professor Dr. Biswajit Bhomik, one of the leading interventional radiologists in Bangladesh. He completed his MBBS from DMC and MD in radiology and imaging from the PSMMU at the time, and advanced fellowship in vascular and the interventional radiology at Singapore General Hospital, along with the further training at the Harvard Medical School. He is currently as a professor of interventional radiology at the BMU and has built an outstanding career spanning the clinical excellence, academic leadership, and pioneering work in interventional radiology services in Bangladesh. His expertise covers a wide range of the diagnostic and therapeutic procedures and the image-guided intervention. He also serves as a General Secretary of the Bangladesh Society of Vascular and Interventional Radiology. So we are truly honored to have with him us today. Please, আমরা আজকে প্রফেসর বিশ্বজিৎকে আমাদের পিজিএস একাডেমি প্ল্যাটফর্ম থেকে ওয়েলকাম করছি, and thank you প্রফেসর বিশ্বজিৎ for joining us today. With these few words, আমরা আমাদের নেক্সট পার্টটা শুরু করছি। আমাদের ফার্স্ট পার্ট ইজ দ্য poll is moderated by will be moderated by Dr. Mohammad Saiful Islam. Saiful, can you hear? Assalamu alaikum, sir. Yes. Please moderate the poll. I am launching the poll now. Okay.
Uh, and, International radiology. Can you see? Yes, sir. Okay, please moderate. So, dear students, today there is total 13 questions. So, and the stems are a big with a, long scenario. So, I think 10 minutes will be sufficient. Sir, 10 Board minutes. elections to 12 question election, 12 questions লেখা। স্যার 12টা স্যার স্যার একটা স্যার বাদ দিছে হুম, 12টা স্যার। time starts now। জি স্যার। জাস্ট নাও আজকের কোশ্চেন স্টেম গুলো একটু বলো, আমরা ক্লিনিক্যাল সিনারিও যেগুলো ফেস করি ওগুলো জি দেওয়ার। স্যার, আমরা স্যার ক্লিনিক্যাল সিনারিও আমাদের মানে আসলে প্রি এক্সিস্টিং কতটুকু আমরা সবাই জানি আয়ার সম্বন্ধে, আর মানে কি কি এসপেক্টে আইআর কাভার করা যায় বা কাভার করে এট প্রেজেন্ট, এই সবগুলা মিলিয়েই আমরা মানে আমরা কতটুকু জানি আসলে ওইটার জন্যই দেয়া। এটা কোনো টেস্ট না, সবাই ফ্রিলি পার্টিসিপেট করেন। আর বাদ বাকিটা আমাদের স্যাররা আছেন, বিশ্বজিৎ স্যার আছেন, ওনারা ক্লিয়ার করে দিবেন। স্যার আমাদের সময় শেষ, স্যার আমরা শেষ করি স্যার। সময় শেষ। ওকে, হুম, এন্ডিং পোল এন্ড শেয়ারিং রেজাল্টস। হ্যাঁ, জি স্যার। স্যার শুরুতে একটু স্যার সরি, কয়েকটা টাইপিং মিস্টেক হয়েছে এখানে। সো এটার জন্য একটু সরি, সবাই আশা করি বুঝতে পারছে। সো আওয়ার ফার্স্ট কোশ্চেন ওয়াজ, হ্যাভ ইউ এভার রেফার্ড এ পেশেন্ট টু অ্যান ইন্টারভেনশন রেডিওলজিস্ট আইদার ফর ডায়াগনস্টিক অর থেরাপিউটিক পারপাস? সেই কোশ্চেনটা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল স্যার, এখনকার স্টুডেন্টরা অনেক স্মার্ট দেখতেছি। আমরা যখন স্যার ট্রেনি ছিলাম তখন আসলে এরকম একটা সাবজেক্ট আছে সেটাও জানতাম না, বা এরকম কিছু আছে এটাও জানতাম না। এখন দেখতেছি অলমোস্ট 89% স্টুডেন্ট দেখি যে মানে তারা বেশ ওয়েল ওরিয়েন্টেড। সো মানে এটার জন্য স্যার ভালো দিক আর কি এটা। So, গুড। uh, about 89% student responded yes. So that is good. So আমরা আশা করি আরো ভালো স্যারের থেকে আজকে জানতে পারবো কি কি স্পেকট্রামে স্যাররা কাজ করেন। So our next question was, an elderly high risk patient with acute calculus cholecystitis has not improved with medical management. The surgical team considered the patient unfit for emergency cholecystectomy. Which of the following is the most appropriate intervention? So our options were percutaneous cholecystostomy, tube placement. Option B, percutaneous hepatic cholangiogram and stent placement, cholecystectomy under regional anesthesia, ERCP stone extraction and stenting. So here the correct answer is percutaneous cholecystostomy tube placement. So এটা মানে স্যাররা আরো ভালো বলবেন যে এরকম মরিবান্ড পেশেন্টদের আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড অথবা সিটি গাইডেড গলব্লাডারটা যদি আমরা ডিকম্প্রেস করে দিই তাহলে দেখা যায় পেশেন্ট অনেকটা ইমপ্রুভ করে যায় অ্যাজ এ ব্রিজিং অফ সার্জারি। পরবর্তীতে পেশেন্টের জেনারেল কন্ডিশন ইমপ্রুভ করলে হয়তোবা তখন ডেফিনেটিভে যেতে পারে। আর মানে এইখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এ, অ্যাবাউট 75% স্টুডেন্ট অ্যান্সার্ড কারেক্টলি। So, our next question, a patient 7 days post pancreaticectomy developed fever, leukocytosis, and CT showed a 6 centimeter peripancreatic fluid collection concerning for an abscess or pancreatic fistula. What is the preferred initial management? So, options were A, urgent surgical re-exploration, percutaneous drainage, broad spectrum IV antibiotic alone, ERCP stenting. So here the correct answer is option B, percutaneous drainage. So about 84% student answered correctly. So এই পেশেন্টে কিছু কিছু স্টুডেন্ট দিয়েছেন আর্জেন্ট সার্জিক্যাল রিএক্সপ্লোরেশন। সাধারণত ডাব্লিউপিটির পরে আমরা আবার রিএক্সপ্লোর করার আগে অনেকবার চিন্তা করব। আর পেশেন্টের যেহেতু একটা লিমিটেড এরিয়াতে কালেকশন আছে, তাহলে এটা মানে সবচেয়ে ভালো ইন্টারভেনশন রেডিওলজি এটা যদি মানে ড্রেন করে দিতে পারে পারকিউটেনিয়াসলি, তাহলে আর সাথে আমরা প্যারেন্টেরাল অ্যান্টিবায়োটিক যদি রাখি তাহলে অনেক সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পেশেন্টগুলো ইমপ্রুভ করে যায়। সো আওয়ার নেক্সট কোশ্চেন ইজ, এ ফিফটি স্যার ফাইভ ইয়ার ওল্ড স্যার পেশেন্ট। স্ক্রিনে জি, কোয়েশ্চেন গুলো শো হলে ভালো হতো স্যার। কিসে? স্ক্রিনে কোশ্চেন? আচ্ছা স্যার স্ক্রিনের একটু অ্যান্সার স্লাইড গুলো শো শোতে হতো। দেখান। সরি, একটু একটু আমি একটা আসলে তোমার মানে কথা শুনতে শুনতে ওটা দিতে ভুলে গেছি। মানে কত নম্বর কোশ্চেন চলছে এখন? স্যার কোশ্চেন 4। 4 না? ওকে। আর 1 নম্বর ইআরসিপি স্টোন এক্সট্রাকশন ওটা হবে না কেন? ওটা তো বলছে অ্যাকিউট কলিসিস্টাইটিস, তাই না? ইআরসিপি করে আমরা তো কমন বাইল ডাক্ট পর্যন্ত যেতে পারবো। আর অ্যাকিউট কলিসিস্টাইটিসে তো সিস্টিক ডাক্ট একেবারেই বন্ধ থাকবে ইনফ্লেমড হয়ে। তো ইআরসিপি কি সেখানে ঢুকতে পারবে? ইআরসিপি করে তো ওখানে মানে আমি গল ব্লাডারের স্টোন তো আমি বের করতে পারবো না। বুঝছো? জি। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 4, এ 55 ইয়ার ওল্ড
patient presented with massive upper GI bleed. CT angiography showed active extravasation from distal gastroduodenal artery. Which of the following embolization strategy is the most crucial to control and prevent recurrence? So options were embolization with only gel foam pledget for temporary effect, embolization distal to the bleeding point, embolization proximal to the bleeding point only, embolization proximal and distal to the bleeding point. That is the sandwich technique. Here the correct answer is option D, embolization proximal and distal to the ব্লিডিং পয়েন্ট। আমরা শুধু প্রক্সিমালি ব্লিড করলে এটা পরবর্তীতে আবার রেকার হওয়ার পসিবিলিটি থাকে। তাহলে টেম্পোরারি পার্মানেন্ট যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে প্রক্সিমাল এবং ডিস্টাল দুইটাই আমাদেরকে অক্লুড করতে হবে। সো অ্যাবাউট 72% স্টুডেন্ট অ্যান্সার্ড কারেক্টলি। So our next question, a patient with rectal cancer underwent high anterior resection plus ileostomy. On 6th postoperative day, he developed fever. His abdomen is distended but soft and stoma functioning. CT scan show a 10 centimeter abscess cavity confined to pelvis. What is the most appropriate next step? Surgical re-exploration and peritoneal toileting, re-exploration toileting with Hartmann procedure. Option C, CT guided percutaneous drain placement plus IV antibiotic, rectal drainage of abscess. So here the correct answer is option C, CT guided percutaneous drain placement plus IV antibiotic. About 85% স্টুডেন্ট অ্যান্সার্ড কারেক্টলি। যেহেতু পেশেন্টের পেরিটোনাইটিস ডেভেলপ করে নাই এবং পেশেন্টের স্টোমা ফাংশনিং, সেক্ষেত্রে আমরা মিনিমাল ইনভেসিভে যদি পেশেন্টকে ইমপ্রুভ করে যায় তাহলে আমাদের জন্য ওইটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। সো আওয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন, এ 50-year-old মেল প্রেজেন্টেড উইথ অবসকিউর জিআই ব্লিডিং ইন এ টার্সিয়ারি হসপিটাল। এখানে স্যার এজ এ মেলনটা কোথেকে আসছে স্যার এটা বুঝি নাই। সো এ 50-year-old মেল প্রেজেন্টেড উইথ obscure GI bleeding in a tertiary hospital. He is hemodynamically stable. Endocolonoscopy is negative. A CT angiogram is positive for active extravasation in the mid jejunum. What is the most appropriate next step? So options were surgical exploration, option B double balloon enteroscopy, option C diagnostic angiography with embolization, অপশন ডি ক্যাপসুলার এন্ডোস্কোপি। সো এখানে আমরা একটু মিক্সড অ্যান্সার দেখতে পাচ্ছি, সবাই সবগুলোতে অ্যান্সার করেছে, তবে ম্যাক্সিমাম অ্যান্সার করেছে ডায়াগনস্টিক এনজিওগ্রাফি উইথ এম্বোলাইজেশন। দিস ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার। হিয়ার ডাবল বেলুন এন্টারোস্কোপি করে আমরা ডায়াগনস্টিক করতে পারি, তাও এটা সব সেন্টারে সবসময় অ্যাভেলেবল হয় না এবং এটার জন্য একটা অনেক ভালো এক্সপার্টাইজের প্রয়োজন হয়। আর ক্যাপসুলার এন্ডোস্কোপি করেও একই একই জিনিস, যে মানে পেশেন্ট যদি আনস্টেবল থাকে বা পেশেন্টের যদি শুধুমাত্র ডায়াগনস্টিকটাই হবে, থেরাপিউটিক কোনো কিছু হবে না। তো এই মুহূর্তে আর সার্জিক্যাল এক্সপ্লোরেশন করে আমরা তো পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে কোনো কিছু দেখতে পাবো না, তো আমাদের সাইটটা আইডেন্টিফাই করতেও ঝামেলা হবে। তো সেই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার হচ্ছে ডায়াগনস্টিক অ্যানজিওগ্রাফি উইথ এম্বোলাইজেশন। এখানে একটা রিস্ক থাকে, অনেক সময় এই ধরনের এম্বোলাইজেশনের পরে গাটের ইস্কেমিয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে, ওটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সো অ্যাবাউট 74% স্টুডেন্ট অ্যান্সার্ড কারেক্টলি। So, next question, a patient with unresectable hilar malignant biliary obstruction has failed endoscopic stenting. The patient has progressive jaundice and cholangitis. What is the most appropriate intervention for this patient? So, options were A, open surgical bypass plus minus resection, repeat ERCP after conservative treatment, percutaneous transhepatic biliary drainage, that is PTBD, EUS guided drainage. So here the correct answer is percutaneous transhepatic biliary drainage. About 85% student answered correctly. So our next question, a patient with multifocal unresectable HCC confined to liver is a candidate for locoregional therapy. Which intervention is a common option that delivers chemotherapy and embolization agent directly to the tumor? So options were portal vein embolization, option B transarterial chemoembolization, that is TACE, option C transarterial radioembolization, that is TARE, option D radio frequency ablation or RFA. সো এখানে কোশ্চেনের মধ্যে কিন্তু অ্যান্সারটা দেয়া আছে, কেমোথেরাপি অ্যান্ড এম্বোলাইজেশন, দ্যাট ইজ দ্য টেইস। হিয়ার দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন বি ট্রান্সআর্টারিয়াল কেমো এম্বোলাইজেশন। অ্যাবাউট 66% স্টুডেন্ট অ্যান্সার্ড কারেক্টলি। আমাদের আজকে সবগুলা কোশ্চেনই দেওয়া হয়েছে যে ইন্টারভেনশন রেডিওলজির ব্যাপ্তিটা বোঝানোর জন্য, যে উনারা আসলে অনেক বড় একটা স্পেকট্রামে কাজ করে এবং সার্জনের খুব ভালো বন্ধু হিসেবে কাজ করতে পারে। So our next question, question number 9. Following a difficult lap chole, a patient developed progressive jaundice. ERCP failed to cannulate the common bile duct.
MRCP shows a high-grade bile duct injury, that is Bismuth type E, at the hepatic hilum. What is the definitive approach to achieve biliary drainage that potentially serve as bridge to surgery, that is hepaticojejunostomy? Options were A, laparotomy and T-tube drainage. Option B, percutaneous transhepatic biliary drainage. Option C, immediate surgical exploration. অপশন ডি, ইউএস গাইডেড ড্রেনেজ। এখানেও আমরা একটু মিক্সড অ্যান্সার লক্ষ্য করছি। এখানে প্রথমে ল্যাপারোটমি টিটিউব ড্রেনেজ, এত উপরে গিয়ে ওই সময় টিটিউব ড্রেন করা আসলে খুবই ডিফিকাল্ট হাইলামের মধ্যে, এটা ফিজিবল না। অপশন সি, ইমিডিয়েট সার্জিক্যাল এক্সপ্লোর করেও কিন্তু আমরা পেশেন্টের যেহেতু প্রোগ্রেসিভ জন্ডিস, পেশেন্ট কতটুকু ফিট সার্জারির জন্য সেটা আমরা জানি না। আর অপশন ডি, ইউএস গাইডেড ড্রেনেজটা ফিজিবল না, কারণ ইউএস করে আমি ওই জায়গায় পৌঁছানো খুবই ডিফিকাল্ট, এবং এটা পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি পিয়ার্স করে আমাকে biliary যেতে হবে। তাই এটা এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে পিটিবিডি, পারকিউটেনিয়াস ট্রান্সহেপাটিক biliary ড্রেনেজ। অ্যাবাউট 72% স্টুডেন্ট অ্যান্সার্ড কারেক্টলি। So our next question, a trauma patient with grade 3 liver injury is stable after initial resuscitation. Follow-up CT scan showed a small contained perihepatic hematoma with active contrast extravasation from a branch of right hepatic artery. No evidence of other organ injury. What is the most appropriate next step in a tertiary hospital? So options were A, continue conservative supportive treatment. B, immediate surgical exploration and repair. সি, অ্যাঞ্জিওএম্বোলাইজেশন। ডি, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন। এখানেও আমরা একটু মিক্সড অ্যান্সার লক্ষ্য করছি। এখানে আমরা কোশ্চেনটা যদি একটু ভালো করে দেখি, যে আমরা কিন্তু দেখতে পারি যে পেশেন্টের একটা হেমোডাইনামিক্যালি স্টেবল পেরিহেপাটিক হেমাটোমা অনলি, অন্য কোনো অর্গান ইনজুরি নাই, পেশেন্ট একটা টার্সিয়ারি হসপিটালে। তাহলে এখানে আমাদের ইমিডিয়েট সার্জিক্যাল এক্সপ্লোরেশন, কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট, এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা চিন্তা করব না। তাহলে আমাদের এখানে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশন হবে এনজিও এম্বোলাইজেশন, that is 74% student answered correctly. So our next question, question number 11. A 45-year-old man developed epigastric lump 8 weeks after an episode of acute pancreatitis. CT scan showed a 10 centimeter well-defined pancreatic pseudocyst located in the laser sac, causing gastric outlet obstruction. Which of the following is the most appropriate management option for this patient as a part of bridging to surgery? That is, আমি ডেফিনেটিভ সার্জারির আগে আমার মানে কি অপশন হতে পারে এই পেশেন্টের, অ্যাজ দ্য পেশেন্ট হ্যাজ বিকাম গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন। So options were A, continue conservative management. Option B, endoscopic cystogastrostomy. Option D, percutaneous catheter drainage. Option D, laparoscopic cystogastrostomy. সো এখানে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি, পারকিউটেনিয়াস ক্যাথেটার ড্রেনেজ। অ্যাবাউট 28% স্টুডেন্ট অ্যান্সার্ড কারেক্টলি। এন্ডোস্কোপিক সিস্টোগ্যাস্ট্রোস্টমি না কেন? এন্ডোস্কোপিক সিস্টোগ্যাস্ট্রোস্টমি যদি আমার করতে হয়, তাহলে আমাকে সিসটা অবশ্যই স্টোমাকের ডিপেন্ডেন্ট পার্টে হতে হবে। এখন আমি সিটি স্ক্যান আমাকে এখানে মানে কিন্তু ডিফাইন করে দেয় নাই যে সিসটা অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে। সিসটা যদি আমার মোর টুয়ার্ডস রাইট সাইডে হয়, ডিউডেনামের দিকে বা নিচের দিকে, আবার পেশেন্টের অবস্ট্রাকশন আছে, আমি তো ডিউডেনাম বা জেজুনামের দিকে পৌঁছাতেই পারবো না। তাহলে গ্যাস্ট্রিক স্টোমাক থেকে আমার অ্যাপ্রোচ করা, সিস্টোগ্যাস্ট্রোস্টমি করা উইল নট বি দ্যাট ইজি। তাহলে আমাকে ইমিডিয়েট ব্রিজিং টু সার্জারি যখন বলছে, তাহলে আমার জন্য সবচেয়ে সেফ অপশন হচ্ছে পারকিউটেনিয়াস ক্যাথেটার ড্রেনেজ, যেটা আয়াতদের জন্য একেবারে কিছু না, ব্রেড অ্যান্ড বাটার। তো এর পরবর্তীতে আমি পেশেন্টটাকে ফার্দার ইভ্যালুয়েট করে আমি এন্ডোস্কোপিক মানে সিস্টোগ্যাস্ট্রোস্টমি, সিস্টোজেজুনোস্টমি যেটা করি আমরা করতে পারবো। তাহলে এন্ডোস্কোপিক সিস্টোগ্যাস্ট্রোস্টমিটা এখানে অপশন হবে না। So correct answer is option C, percutaneous catheter drainage. So our last question was, a 72-year-old man present with an obstructing malignant lesion at the cardioesophageal junction, preventing the passage of scope into the stomach. The patient requires long-term enteral nutrition. Which of the following is the most appropriate method to establish enteral feeding access in the patient? So options were A, nasogastric tube feeding. Option B, endoscopic percutaneous gastrostomy. অপশন সি, রেডিওলজিক্যালি ইনসার্টেড পারকিউটেনিয়াস গ্যাস্ট্রোস্টমি। অপশন ডি, ফিডিং জেজোনোস্টমি। এখানেও অপশনগুলোতে একটু টুইস্ট আছে, যে আমাদের ইব্রাহিম স্যার সবসময় বলেন যে কোশ্চেনের মধ্যেই অ্যান্সার দেওয়া আছে, যে এই পেশেন্টটার বলছে যে প্রিভেন্টিং গ্যাস্ট্রোইস জি জাংশন গ্রোথ এবং স্কোপ পাস করতেছে না, তাহলে আমি এন্ডোস্কোপিক পেগ তো করতে পারবো না এই পেশেন্টের, তাই না? তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সেফ অপশন হচ্ছে রেডিওলজিক্যালি ইনসার্টেড পারকিউটেনিয়াস গ্যাস্ট্রোস্টমি, দ্যাট ইজ রিগ। So here the correct answer is option C, RIG. About 49% student answered correctly. Thank you, sir. Thank you, Dr. Saiful, for nicely moderating this poll.
covering a wide spectrum of the clinical scenario. Thank you very much. আমরা একটু আমাদের ফ্যাকাল্টি যারা আছেন কমেন্ট নেই। প্রফেসর মার্ক হোসেন স্যার। স্যার এটা ফিডিং জেজোস্টমি কেন না অপশনটা 12 কোশ্চেন 12 এর? ফিডিং জেজুনোস্টোমি হতে পারে না তা না। ফিডিং জেজুনোস্টোমি তাও একটা, মানে ফিডিং জেজুনোস্টোমির চাইতেও একটা লিস্ট ইনভেসিভ হচ্ছে রিগ। আর আমি যখন টার্সিয়ারি চিন্তা করব, তখন মানে রিগ একটা অপশন হতে পারে, আরো নন ইনভেসিভ আর কি। না ফুল আর পেশেন্টের যখন আমি স্টোমাকেই দিতে পারবো, তাহলে আমি কেন জেজুনাম চুজ করব? যত প্রক্সিমালি থাকবো ততই পেশেন্টের জন্য বেটার। রাইট। জি মার্গো স্যার। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? মার্গো স্যার। জি, হ্যাঁ স্যার, কমেন্ট। 1 নম্বর প্রশ্নটার উত্তর তো আমি বুঝলাম না। 1 নম্বর স্যার ওটা মানে জাজ করা স্যার, যে ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজির কাছে কেমন পেশেন্ট মানে পাঠিয়ে থাকে বা কেমন হেল্প নিয়ে থাকে বা কেমন কমিউনিকেট করে থাকে। সো যেহেতু মানে স্পেকট্রাম আমরা তো পাঠাই যে একটা এক্সরে চেস্ট করে দেন। স্যার এটাই স্যার, আমরাও স্যার ট্রেনিং এর তো সময় সেটা মানে কি সেটা ইন্টারভেনশন কি রেডিওল। সেটা কি স্যার। রেফার হইলো? সেটা তো রেফার হইল না। দ্যাট ইজ নট রেফারেল। জি স্যার। রেফারেল হচ্ছে আমি এই রোগীটা এরকম হচ্ছে, আমি পারতেছি না, আমি চাই যে তুমি এটা এন্ডোস্কোপি এতে মানে পারকিউটেনিয়াস বা রেডিওলজিক্যাল হেল্পে এটা করে দাও। জি স্যার। যেটা আমরা অর্থোপেডিক্সে করতে পারি, গাইনিতে করি, মেডিসিনে করি। জি যে স্যার। আমার এই পেশেন্টটা এই জন্য ওইরকম ভাবে তো রেডিওলজিস্টের কাছে পাঠানো হয় না। সেটাই স্যার, এখন এটার জন্যই স্যার দেয়া আর কি স্যার, যে মানে তাহলে আসলে আমি একটু আপনি তো আমি আপনি তো বলি আপনি তো স্যার। ইয়েস বলে ফেলছেন। স্যার মানে আমি তো বেশিরভাগ বললাম এটা ক্ষেত্রে নো। মানুষজন ইয়েস দিছে। জি স্যার। স্যার আসলে হচ্ছে যে পেশেন্ট আমরা এরকম পাই স্যার, যেটা হচ্ছে যে আপনি যেরকম বললেন রেফারেন্স হিসেবে, ওরকম রেফারেন্স হিসেবেই আসে। সাপোজ একটা পেশেন্টের পলিসিস্টেক্টমি হয়েছে হয়তো 7 দিন আগে, এখন একটা সাবফ্রেনিক কালেকশন আছে, তো আসলে স্যাররা ফোন দেন যে ওইটা ড্রেন করে দিলে বা হচ্ছে যে এটার ম্যানেজমেন্টটা কি হবে, বা পেশেন্টের একটা আপনি তো জন্ডিস আপনি নিয়ে আসছে। আপনি তো আছেন স্যার। বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্যার। যারা আছে, যারা দিছে তারা ওইভাবে বুঝে না আসলে। আমার যতদূর মনে হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে আরো অনেক বেশি রোগী পাইতেন। রাইট স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। হুম। প্রফেসর ইব্রাহিম। হুম, না, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে তো আমাকে? না, জি, আচ্ছা, না, চমৎকার। অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেন ওয়ানটা একটা ওয়ান টাইপ অফ সার্ভে হয়েছে আর কি। সার্ভেটা হলো এরকম যে তারা এটাতে অভ্যস্ত কিনা, উপস্থিত। যে ইন্টারভেনশন রেডিওলজি যে একটা পার্ট আমাদের আছে, আমাদের কোর্স কারিকুলামে আছে, আমাদের শিখতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে, এই জিনিসটা একটা সার্ভের মধ্যে চলে আসে কোশ্চেন ওয়ানটা। আর বাদ বাকি যে কোশ্চেনগুলো আছে, দিস আর ভেরি ভেরি ওয়ান্ডারফুল কোশ্চেন্স অ্যাবাউট দ্য বেসিক অ্যান্ড অ্যাডভান্সড নলেজ অন দ্য ইন্টারন্যাশনাল রেডিওলজি। এটা আমাদের সবাইকে জানতে হবে। এরকম এখানে যে সিনারিগুলো দেওয়া হয়েছে এগুলো অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল, এবং এগুলো কিন্তু ঘটে আমাদের এখানে। জি এবং ওরা যে বুঝে আনসার করেছে ভেরি গুড। জি এবং স্যার। এখানে একটা কোশ্চেন চলে আসে জাজমেন্ট। তো এখানে জাজমেন্টের ব্যাপারটা একটা কোশ্চেন, যেমন ফর এক্সাম্পল কোশ্চেন 5, ওটা কিন্তু বুঝতে হবে যে কোশ্চেন 5টা যদি আমরা একটু দেখি, কোশ্চেন 5-এ যে বলা আছে, এটা কিন্তু আনসারটা, দিস ইজ কারেক্ট আনসার যদি এটা আমি কোনো টার্সিয়ারি হসপিটাল থাকি। বাট ইফ ইউ আর ওয়ার্কিং ইন এ ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল অ্যান্ড ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য লজিস্টিক সাপোর্ট, তখন কিন্তু আনসার কিন্তু আবার এটা হবে না। জি ডিফারেন্ট। স্যার। কাজে সিনিয়রিটি কিন্তু বুঝতে হবে কেমন, কাজে এই প্রতিটা সিনিয়রের সাথে কিন্তু আমাদের ওই বুঝতে হবে যে এখানে কি মিন করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। আজকে এই যে পোলটা ডিজাইন করা হয়েছে এই ইন্টারন্যাশনাল রেডিওলজির উপরে, দ্যাট ইজ ওয়াই সি হ্যাজ বিকাম দ্য কারেক্ট আনসার। জি কিন্তু স্যার। যদি আমি এই প্রশ্নটাকে বলা হয় যে তুমি একটা ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে আছো, তখন তুমি কি করবে, তখন কিন্তু আমার আনসারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। জি স্যার। এটা ওদেরকে বুঝতে হবে। এই যে ফোকাল পয়েন্টস গুলো, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অল দ্য কোশ্চেন্স আর ভেরি মাচ পার্টিনেন্ট, ভেরি প্র্যাকটিক্যাল, এবং এগুলো কিন্তু আমরা করি। এবং বিশু ওর কাছে আমরা পাঠাই মাঝে মাঝে, বা বিশ্বজিতের কাছে আমরা মাঝে মাঝে পাঠাই, হ্যাঁ, ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি পাঠাই। এই ধরনের সমস্যা আমাদের কাছে আসে। সো আই থিঙ্ক দিস ভেরি গুড পোল অ্যান্ড ভেরি গুড কোশ্চেন্স, অ্যান্ড there's a lot of scope for judgment and assessment of assessment for the students in this particular poll. Thank you. থ্যাংক ইউ। সো আমরা মনে হয় আমাদের পরবর্তী আমাদের কিনোট স্পিকারের প্রেজেন্টেশনের মধ্যে অনেক কিছু চলে আসবে, এবং আমরা এখন ওই পার্টি চলে যাই। আমি স্টপ ইয়ে করছি শেয়ারিং। সো নেক্সট টাইম ইজ ইয়োর্স প্রফেসর বিশ্বজিৎ। ও সরি, আমাকে একটু কো হোস্ট করতে হবে, প্লিজ ওয়েট। কো হোস্ট
Please, you can share your screen. Yes, sir. Thank you for very kind introduction. And at first, I'd like to thank Professor A.K. Khandokar A.K. Ajaz sir, Professor Marguf sir, Professor Ibrahim Siddiqui sir, and Professor Shaikh Aziz sir, and the organizers of PGS Academia for inviting me and giving me this opportunity to tell something about the international radiology. And especially, I have to say the Professor Ibrahim sir is my direct teacher when I was a student in Dhaka Medical College. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার যদি কোনো শুনতে মানে সমস্যা হয় বা আমাকে স্যার একটু বলবেন। আর আমি স্যার লেকচার শুরু করছি মানে বেসিক থেকে একটু অ্যাডভান্সের দিকে। যদি মনে হয় স্যার টাইম যদি ইয়ে হয় আমাকে স্যার একটু বলবেন কাইন্ডলি। Sure, আমি স্যার আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। sure, please start. আমার কথা কি এখন শোনা এখন যাচ্ছে? এখন শুনতে পাচ্ছি, কথা শুনতে পাচ্ছি, স্লাইডও দেখতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. আমি সরাসরি চলে যাই। Okay, sure. So actually just briefly আমি এক দুই লাইন বলি যে what is IR. So IR মানে হচ্ছে International Radiology refers to a range of techniques which rely on use of radiological image guidance like X-ray, fluoroscopy, ultrasound, computed tomography, and magnetic resonance imaging to precisely target the lesion. Most of the IR procedures are minimally invasive. Many IR procedures start with passing a needle through skin to the target. So sometimes it is called pinhole surgery. 9 out of 10 procedures use only local anesthetics, sometimes with sedation. It's often less invasive option than traditional surgical procedures. 8 out of 10 procedures use skin incision smaller than 5 millimeter. Up to 8 out of 10 patients can go home in the same day. So by IR, we can do, we can manage various type of cases from internal bleeding to cancer treatment to dialysis access management, a lot of issues. Okay, we will not go directly through it. So there are a lot of procedures can done by interventional radiological techniques. So actually key roles of IR. So one is diagnostic role, another is therapeutic procedural role, and third role is actually to assist and sometimes guiding for surgeries. So for diagnostic, the most common application is the fine needle aspiration cytology, FNSC, or true cut biopsy. So actually by ultrasound or CT guidance, we place a needle within the lesion and take some cells for FNSC or small portion of tissue for core biopsy. Then we can confirm the diagnosis. So actually there is a controversy and there are some actually which one is better, which one is safer. So in case of FNSC or biopsy, some of the physicians refer to us for FNSC, some of the physicians refer to us for biopsy. So actually for oncological perspective, tissue is the issue. So if we think the lesion is a cancer, we should go for the core biopsy or tissue biopsy. So there are actually from the biopsy we can do the immunohistochemistry, even we can do the molecular study for confirmation of diagnosis and to get an idea about the prognosis of the disease. But from the FNSC, though it is cheaper, less complicated, but this type of information is not possible to get. And another controversy there is it should be ultrasound guided or CT guided. So actually,
like for abdominal organs, where the lesion easily visible by ultrasound guidance, so it should be ultrasound guided. But in this lesion like lung, where the lesion is surrounded by aerated lung, it is not possible to see it by ultrasound. But we can easily see it by CT guidance. In that cases, CT guidance is better. Just think there is a lesion in the abdominal cavity. So there are multiple vessels, bowels surrounding it. But in the CT scan, when we do the core biopsy, we cannot see any vessel. Because when we do the CT scan, suppose a CT scan takes 15 to 30 minutes for a CT guided core biopsy, the contrast will not remain within the vessel for these 30 minutes. The contrast will remain within the vessel just hardly 3 minutes. So we cannot precisely see the vessel, but the ultrasound has the facility. We can see the vessel. We can avoid the transection of the vessel, and we can, for this reason, we can avoid complication. But in case of lung, the lesion is surrounded by air. So by ultrasound, we cannot see anything through air. So in that case, CT guidance is better. Even we think there is a lesion in the body of the pancreas. So just anterior to it, there are the stomach, the transverse colon. So actually, we cannot see this type of lesion clearly by ultrasound, even in the deeper aspect of the pelvic cavity. In that cases, for the abdominal cases, the CT guidance approach needed. Actually, biopsy there is it's a basic it's a basic image of a just biopsy needle. So it's a two portion, the outer cannula and inner stellate. So by ultrasound on CT guidance, when we reach the edge of the lesion, we advance the inner stellate portion. And here we are seeing the portion of the tissue is actually encased or trapped within this notch. And when we advance the second portion, outer cannula, this portion is also sharp. It cut the tissue and keep some tissue inside the this notch of the stellate, and we can take it out for histopathological examination. The biopsy needle may be manual, maybe semi-automatic, maybe automatic, maybe coaxial. Actually, it depends upon the location of the lesion and the operator choice. Personally, I like the coaxial system mostly, because coaxial system helps me to see the bleeding within the lesion. If there is any bleeding or more bleeding, we can just ablate or embolize the tract by gel foam or other medicine that can coagulate, and then that can stop the bleeding quickly. Next to biopsy, most of the patient refer to us for percutaneous aspiration or drainage. So percutaneous aspiration start from the tapping of the peritoneal fluid like ascites or pleural fluid, and then more advanced like pictal catheter insertion into the any type of location of the abdominal collection, maybe in the abscess, maybe in the peritoneal, or maybe in the saphrenic. Sometimes we can put the drainage for the aspiration of the pneumothorax. So it's also possible. So for drainage, here we are seeing there is a just in the diagram, there is a cavity containing some abscess or fluid. So how we can do by ultrasound guidance, we can approach to the lesion by a needle, and through this needle we introduce a guide wire, and over this guide wire, after serial dilatation, we can put a catheter within this abscess cavity or collection. Actually, what are the troubleshooting we can face?
So number one, if the drain catheter not advances over guide wire, কেন হতে পারে? যদি কোনো কারণে গাইড ওয়্যার টুইস্টিং হয়ে গিয়ে থাকে, কিংবা কোনো কারণে ট্র্যাক ডাইলেটেশন প্রপারলি হয় নাই। ডাইলেটেশনটা সাধারণত আমরা ডাইলেটর দিয়ে শুরু করি। সাপোজ আমি যদি একটা 10 ফ্রেঞ্চের আমি পিকটেল ক্যাথেটার প্লেস করি, তাহলে আমি ডাইলেটেশন সাধারণত 6 থেকে শুরু করি। 6, 8, 12 ফ্রেঞ্চ, 6, 8, 10, 12, আমি 4বার ডাইলেটেশন করার পরে আমি সাধারণত ক্যাথেটারটা অ্যাডভান্স করি। তাতে করে হচ্ছে কি এরকম ক্যাথেটার ঢোকানোর সময় বা ক্যাথেটার ইন্ট্রোডাকশনের সময় এটা আটকে যাবে না। Sometimes if the collection is loculated and not draining freely, if sometimes access cavity, even sometimes the pleural or peritoneal collection, maybe some internal loculation due to fibrinous septi. So what we can do, we can inject through this catheter diluted urokinase and kept it within the cavity for 2 to 3 hours, and we can drain it. And if the catheter initially was draining but then stopped, প্রথম দিকে কালেকশন খুব ভালো আসতেছিল, তারপরে আর আসছে না, দুইটা কারণে হতে পারে। কোনো কারণে যদি ক্যাথেটারটা ব্লক হয়ে গিয়ে থাকে ব্লাড ক্লট দিয়ে অথবা ফিব্রিনাস এক্সুডেট দিয়ে, কিংবা যদি হচ্ছে কোনো কারণে যে পকেটটাই আমি প্লেস করেছিলাম ওই পকেটে ড্রেন হয়ে গেছে, বাকি পকেটগুলোর সাথে কমিউনিকেট করছে না, তাহলে কি করতে পারি? আমি একবার ফ্লাশ করতে পারি, কিংবা হচ্ছে এটাকে রিপোজিশন করতে পারি। যদি পেশেন্টের আমরা সাপোজ অ্যাবসেস আমরা ড্রেন করলাম, কিন্তু হচ্ছে 48 আওয়ার্স এর মধ্যে জ্বর কমছে না পেশেন্টের, দ্যাট মিনস এটা খুব প্রপারলি ড্রেন করছে না। সেই ক্ষেত্রে আমার ড্রেন রিপোজিশন করতে হতে পারে, অথবা সাইজটা আপ সাইজ করতে হতে পারে। সাপোজ যেরকম হচ্ছে যে পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড বা অ্যাসাইটিক ফ্লুইড খুব খুব থিন, সো সহজেই যেমন থিন ক্যাথেটার দিয়ে চলে আসে, বাট অনেক সময় অ্যাবসেস থাকলে পালস সামটাইমস অনেক ঠিক থাকে, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়াইডার বোর ক্যাথেটার ইউজ করার দরকার হয়। ইফ দেয়ার ইজ সাডেন ইনক্রিজ অফ ড্রেনেজ, যদি হঠাৎ করে অনেক বেশি আসতেছে কিংবা কম্পোজিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে, সাপোজ আমি একটু একটা আমার কেস দেখাই। কেসটা আমার কাছে হচ্ছে লিভার অ্যাবসেস নিয়ে, আমাদেরই একজন সার্জিক্যাল কলিগ আমার কাছে রেফার করেছিলেন, পেশেন্টের লিভার অ্যাবসেস ছিল। তো আমি হচ্ছে গিয়ে ড্রেন করে দেওয়ার পরে পেশেন্ট 2-3 দিন পর ভালো, বাট উনি 3-4 দিন পরে আমাকে ফোন করলেন যে আপনি তো আসলে অ্যাবসেস ক্যাভিটিতে ড্রেন দিয়েছিলেন, প্রথম তো পুজ আসতো, এখন এটিতে বাইল আসতেছে, তো আসলে কেন হয়? সাধারণত মানে লিভার অ্যাবসেস এর একটা কজ হয় কোনো কারণে যদি বাইল ডাক্ট, কোনো একটা সেগমেন্টাল বাইল ডাক্ট অবস্ট্রাক্টেড হয়, সেটা ইনফেকশন অথবা ডেব্রিজ দিয়ে, সেইখানে আসলে বাইল হচ্ছে স্টেসিস হয়, স্টেসিস হয়ে বাইল ইনফেক্টেড হয়ে অ্যাবসেস ফর্মেশন করতে পারে। সো আলটিমেটলি হয়তো এখানে একটা স্টেসিস ছিল। তো আমরা যখন হচ্ছে যে কোলাঞ্জিও, আমরা জাস্ট হচ্ছে এই ক্যাথেটার দিয়ে আমরা হচ্ছে যে কন্ট্রাস্ট ইনজেকশন দিয়ে দেখলাম যে হ্যাঁ ডেফিনেটলি এটা বাইল ডাক্টের সাথে কানেক্টেড। আসলে আমরা কি করব? আমরা কি ক্যাথেটার সাথে সাথে খুলে ফেলবো নাকি রেখে দিব? তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ইয়ে হচ্ছে যে ক্যাথেটারটা আমরা রেখে দিব 2 থেকে 3 সপ্তাহ, একই জায়গায় রেখে দিব, বাইল ডাস্টে আসুক। যখন ট্র্যাকটা ম্যাচিউর হবে এই ক্যাথেটারের চারদিকে, তখন আমরা এই ক্যাথেটারটা খুলে ফেলবো। খুলে ফেললে প্রথম দিকে হয়তো 2-3 দিন বাইরের দিক দিয়ে ড্রেন হবে বা বাইরের দিয়ে লিকিং হবে, আলটিমেটলি এই ট্র্যাকটা ন্যাচারালি সিল হয়ে যাবে। আলটিমেটলি পেশেন্টের এই অ্যাক্সেসও ভালো হয়ে যাবে, আর কোনো ফার্দার কোনো কিছু করার দরকারও হবে না। পারকিউটেনিয়াস কোলিসিস্টোস্টমি ইটস এ অ্যাডভান্স ফর্ম অফ ড্রেনেজ। একই টেকনিক, একই টেকনিকেই আমরা কাজটা করি। সো ডক্টর সাইফুল ইন দ্য মিনটাইম ওনার কোশ্চেনের পুলে অলরেডি দেখিয়েছেন। সো পারকিউটেনিয়াস কোলিসিস্টোস্টমি ইটস এ মিনিমালি ইনভেসিভ টেকনিক টু ড্রেন আউট দ্য ইনফেক্টেড bile from the gallbladder. কখন করা হয়? মেইনলি ফর ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্ট হু আর নট ফিট ফর ইমিডিয়েট কোলিসিস্টেক্টমি। মেইনলি আমাদের কাছে আসে এলডারলি পেশেন্ট, হয়তো সেপসিস নিয়ে আসছে, বাট ওনার হয়তো কার্ডিয়াক কন্ডিশন অনেক খারাপ। সো আলটিমেটলি হচ্ছে ওনাদের জন্য সার্জারিতে যাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট হয়। সো ফর ইভেন সামটাইমস হচ্ছে সার্জারি করার আগেও ইট ক্যান ব্রিজ টু দ্য সার্জারি অ্যান্ড পেশেন্ট মে রিকোয়ার ডিলেড কোলিসিস্টেক্টমি আফটার স্টেবিলাইজেশন। আমরা হচ্ছে এইখানে হচ্ছে যেটা
একটা ক্যাথেটার দেওয়ার পরে যখন বাইলটা চলে আসলো, তখন আলটিমেটলি সেপসিস যদি সাবসাইড হয়ে যায়, তারপরে হচ্ছে এই যে কোলিসিস্টেক্টমি করা যায়। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, আমার হচ্ছে যে মার্কারটা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন, লেজার পয়েন্টার। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে গল ব্লাডার ওয়ালের মধ্যে গ্যাস আছে। সো ইটস এ কেস অফ এমফাইসিমেটাস কোলিসিস্টাইটিস। আমরা কি করছি, একটা নিডল দিচ্ছি। ওভার দিস নিডল আমরা বা গাইডওয়ের দিয়ে আমরা এখানে একটা পিকটেল ক্যাথেটার দিয়ে দিচ্ছি। এই পিকচারটা একটা বই থেকে নেওয়া, বাট আমি আমাদের প্র্যাকটিক্যাল পিকচারে যাই। আমার মনে হয় এটা সপ্তাহ দিয়ে বাতি নেকের মধ্যে করা। পেশেন্ট আমাদের কাছে আসছে, এল্ডারলি পেশেন্ট। আর তার হচ্ছে যে গল ব্লাডার অনেক ডিস্টেন্ডেড, পেশেন্টের সেপসিস আছে। So আমরা হচ্ছে যে আন্ডার আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেন্স আমরা হচ্ছে গল ব্লাডারের ভিতর আমরা এখানে পিকটেল ক্যাথেটার, আমরা এখানে নিডিলটা দেখা যাচ্ছে মনে হয়। এখানে আমি হচ্ছে এই সেকেন্ড পিকচারে আমি হচ্ছে গল ব্লাডারকে আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেন্সে ইন্ডেন্ট করছি। দেন আমি গল ব্লাডার পাংচার করলাম, and after that over this needle I have introduced a pictal catheter, and ক্যাথেটারটা এখানে রাউন্ডেড পিকটেলের টিপটা ফরমেশন হয়েছে। আমরা হচ্ছে যে এইটাকে আমরা কনফার্মেশনের জন্য যে এটা প্রপার প্লেসে আছে কিনা বা প্রপারলি ফাংশন করছে কিনা, এটা বোঝার জন্য আমাদের খুবই সহজ রাস্তা আছে। আমরা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট ইনজেকশন দিয়ে আমরা পারকিউটেনিয়াস কোলিসিস্ট কোলিসিস্টোগ্রাম করতে পারি। আমরা এখানে কন্ট্রাস্ট ইনজেকশন দিয়ে দেখছি যে গলব্লাডারটা ডিস্টেন্ডেড, ওয়াল ইরেগুলার, বাট এখান থেকে বাইল এখানে চমৎকার ভাবে কমন বাইল ডাক্ট থেকে ধরে রাইট এন্ড লেফট হ্যাপাটিক ডাক্ট আউটলাইন করছে। এবং আমরা কন্ট্রাস্টটা যখন বের করে নিলাম, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যে এটা প্রপার পজিশনে আছে এবং কন্ট্রাস্ট ডিউডেনামে পাস করছে। সো দিস ইজ দ্য পারকিউটেনিয়াস কোলিসিস্টোস্টমি. It's a even sometimes we can do it in the bedside in case of emergency patient or even in the patient of ICU. With the ultrasound guidance, we can do this. ড্রেনিং এরই একই ফেনোমেনন, ড্রেনিং এর অ্যাডভান্স ফর্ম আমরা ইউজ করি পিটিবিডি তে, পারকিউটেনিয়াস ট্রান্সহেপাটিক বিলিয়ারি ড্রেনেজ। সো পিটিবিডি আমরা মেলিগনেন্ট অবস্ট্রাকশনেও করতে পারি, বিনাইন অবস্ট্রাকশনেও করতে পারি। মেলিগনেন্ট অবস্ট্রাকশনে কখন, যখন ইআরসিপি ইজ নট পসিবল। ইআরসিপি যদি কোনো কারণে সাপোজ যে পেশেন্টের যদি সাপোজ তার হচ্ছে আগে একটা হতো সার্জারি হিস্ট্রি ছিল, পেশেন্টের হচ্ছে পার্শিয়াল গ্যাস্ট্রেক্টমি উইথ গ্যাস্ট্রোজেজুনোস্টমি করা, যে কারণে ইআরসিপি করে মানে ওই পর্যন্ত রিচ করা সম্ভব না। কিংবা পেশেন্টের যদি হচ্ছে যে অনেক টাইট অবস্ট্রাকশন থাকে, কিংবা হাই আপ অবস্ট্রাকশন, হাইলার অবস্ট্রাকশন থাকে, যে কারণে ইআরসিপি খুব সাকসেসফুল যদি না হয়। কিংবা কোনো যদি বিনাইন কন্ডিশন, সাপোজ পোস্ট সার্জিক্যাল বিলিয়ারি স্ট্রিকচার, সিবিডি স্টোন, বাট হোয়েন ইআরসিপি ইজ নট পসিবল। কিংবা হচ্ছে যে যদি পোস্ট ট্রান্সপ্লান্ট অ্যানাস্টোমোটিক স্ট্রিকচার হয়, সেই ক্ষেত্রে পিটিবিডি করা যায়। তো পিটিবিডিতে আমরা কি করি, জাস্ট আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেন্স বা হচ্ছে আমরা এই যে ফ্লুরোস্কোপিক গাইডেন্স, আমরা একটা পেরিফেরাল ডাক্টের ভিতর আমরা হচ্ছে নিডল দিয়ে আমরা হচ্ছে একটা গাইডওয়্যার ইন্ট্রোডাকশন করি। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে লেফট হ্যাপাটিক ডাক্ট থেকে আমরা একটা গাইডওয়্যার এবং ক্যাথেটার আমরা এখানে পাস করেছি। এবং এই ওভার গাইডওয়্যার ক্যাথেটার আমরা একটা পিকটেল বা হচ্ছে বিলিয়ারি এক্সটার্নাল ক্যাথেটার আমরা এখানে প্লেস করে রেখেছি, যাতে বাইলটা বাইরে চলে আসে। এই টাইপের পিটিপিটি আমরা বলি এক্সটার্নাল ড্রেনেজ। কারণ এখানে বাইলটা বাইরে চলে যাচ্ছে, পেশেন্টের বাইল লস হচ্ছে, এন্টারোহ্যাপাটিক সার্কুলেশন এস্টাবলিশ হচ্ছে না। সো পেশেন্টের ফ্যাটি খাবার পেশেন্ট হজম করতে পারবে না। সো আমরা সাধারণত এটা টেম্পোরারি মেথড, বাট আমরা পেশেন্টের বেটারমেন্টের জন্য আমরা যদি প্রথম দফায় এরকম আমরা অবস্ট্রাকশন ক্রস না করতে পারি, আমরা সেকেন্ড বা থার্ড 2-3 দিন পরে আমরা সাধারণত আরেকবার ট্রাই করি, যাতে হচ্ছে আমরা অবস্ট্রাকশনটা ক্রস করে আমরা যে পিটিবিডি ক্যাথেটারটা আমরা ডিউডেনাম পর্যন্ত প্লেস করতে। সো আমি নেক্সট যাই। আমরা একই আরেকজন পেশেন্ট, আমি এখানে হচ্ছে যে তার রাইট সাইডের ডাক দিয়ে আমি অ্যাপ্রোচ করেছি। রাইট সাইডের ডাকতে অ্যাপ্রোচ করা, আমি এইখানে গাইডওয়্যার ক্যাথেটার দিয়ে এখানে ওয়্যার আমি দেখতে পাচ্ছি, ওয়্যারটা আমরা ডাউনওয়ার্ড পাস করেছি আপ টু দা ডিউডেনাম।
দেন স্যার ওভার স্যার দিস একটা হয়। প্রশ্ন ছিল স্যার, সরি টু ইন্টারাপ্ট জি স্যার। please। স্যার স্যার শুরুতে শুরুতে যে স্যার আপনি ক্যাথেটার দিছেন মানে ইয়ে, সেটা কি স্যার আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড? সাধারণত মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেন্সে দিই, জি স্যার। বাট কখনো কখনো যদি পেশেন্টের ডাইলেটেশন না থাকে, সাপোজ জি হচ্ছে যে পেশেন্টের ডাইলেটেশন একেবারেই নাই, জি স্যার। বাট হচ্ছে যে কোনো কারণে ওনার বাইল ডাক্টে ইনজুরি আছে, সো ওকে বা কিংবা খুব মিনিমাল ডাইলেটেশন, সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে ফ্লুরোস্কোপিক গাইডেন্সে আমরা হচ্ছে এই যে করতে পারি। প্রথমে যেটা করি যে ফ্লুরোস্কোপিক গাইডেন্সে আমরা কিছু ব্লাইন্ডলি একটা ফাইন নিডল দিয়ে কন্ট্রাস্ট ইনজেকশন করি কোনো একটা ডাক্তারে আউটলাইন করার জন্য। স্যার ওটা ব্লাইন্ডলি মানে ব্লাইন্ডলি কন্ট্রাস্টটা দিয়ে দেন স্যার? মানে ব্লাইন্ডলি বলতে আমরা হচ্ছে আন্ডার ফ্লুরোস্কোপিক গাইডেন্স, কিন্তু স্যার আমরা কোনো ডাক ফ্লোরোস্কোপিতে কন্ট্রাস্ট না দিলে কি দাগ দেখা যাবে স্যার? না। না তো সেটা আমরা কি স্যার? আমরা হচ্ছে প্রথমে একটা নিডিল ইন্ট্রোডাকশন করি, জি নিডিলের ভিতর দিয়ে আমরা খুব স্লোলি একটু একটু করে কন্ট্রাস্ট দিয়ে দিয়ে নিডিলটারে ভিতর থেকে বাইরের দিকে নিয়ে আসি। সো পেশেন্ট কোনো না কোনো একটা ডাক্তারে এটা যাবে। ঢুকে যায়, তো আচ্ছা গেলে আমরা যেটা হয়, আমরা হচ্ছে এখানে কন্ট্রাস্টটা পুশ করি আর একটু বেশি। দেন আচ্ছা। তখন আমি ডাক্তার দেখতে পাচ্ছি, দেন আন্ডার ফ্লুরোস্কোপিক গাইডেন্স জি আমরা হচ্ছে ওই ডাক্তারকে সেকেন্ড আরেকটা নিডল দিয়ে আমরা কেনোলেট করি। ওকে স্যার, ক্লিয়ার। সেটা হচ্ছে নন ডাইলেটেড ডাক্টের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগে, একটু কমপ্লিকেশনের রিস্কও বেশি, কারণ আমরা অনেকটাই হচ্ছে ব্লাইন্ডলি আমরা আমরা প্রথম দিকে পাংচারটা করতে হয়। বাট হচ্ছে যে আমাদের জন্য সবচেয়ে ফেভারেবল হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেন্সে করা, কিন্তু এটার জন্য একটা মিনিমাম একটা ডাইলেটেশন প্রয়োজন হয়, কিন্তু ওকে ফ্লুরোস্কোপিক গাইডেন্সে কোনো এরকম ডাইলেটেশন ছাড়াও পিটিপিটি করা সম্ভব। জি স্যার। তো যাই স্যার হোক। আরেকটা প্রশ্ন ছিল স্যার, জি যেটা please। এই পারকিউটেনিয়াস কোলিসিস্টোস্টমি স্যার, সেটার অ্যাপ্রোচটা কি স্যার? থ্রো লিভার প্যারেনকাইমা থাকে না আচ্ছা, ট্রান্সপেরিটোনিয়াল? এইটার হচ্ছে দুই রকম অ্যাপ্রোচ আছে। স্যার একটা হচ্ছে যে ট্রান্স হ্যাপাটিক, একটা হচ্ছে ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল। জি দুই রকম ভাবেই করা যায়। দুই রকম গ্রুপ আছে আসলে, এক গ্রুপ বলে যে এইটা বেটার, আরেক গ্রুপ ওইটা বেটার, বাট প্র্যাকটিক্যালি আমি যেটা প্রেফার করি যে ট্রান্স হ্যাপাটিক যাওয়া, লিভারের একটা লোয়ার এজ দিয়ে যাওয়া। তাতে করে কি হয়, এইখানে হচ্ছে লিকিং এর চান্স, পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে স্প্রেডিং এর চান্সটা কমে যায়। ওকে কিন্তু হচ্ছে যে ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল গেলে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে বাইল লিক হওয়ার চান্সটা বেশি থাকে। ওকে স্যার। ম্যালিগনেন্সিতে স্যার সেটাই বলে ট্রান্স হেপাটিকই যাওয়ার জন্য বলে। ট্রান্স হেপাটিক ব্যাটার, আমরা পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে স্প্রেড হওয়ার চান্স কম ওকে থাকে। স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমরা যদি পিটিবিডি, আমরা যদি এখানে আমরা যেটা দেখ, আমরা রাইট সাইডের ডাক্টে আমরা অ্যাপ্রোচ করলাম, আমরা হচ্ছে যে অবস্ট্রাকশনটা আমরা গাইডওয়্যার ক্যাথেটার দিয়ে ক্রস করলাম, দেন আমরা ওই গাইডওয়্যারের উপর দিয়ে আমরা আরেকটা ক্যাথেটার আমরা প্লেস করে দিলাম। এই এই টাইপের, এবং আমরা ক্যাথেটার টিপ এখানে দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ড পার্ট অফ, অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড পার্ট থার্ড পার্ট অফ দ্য ডিউডেনাম পর্যন্ত আছে। পিটিপিটির এই টেকনিকটাকে আমরা বলি ইন্টারনাল এক্সটার্নাল। ইন্টারনাল এক্সটার্নাল কেন? কারণ একটা পোর্শন ইন্টারনাল আছে, একটা পোর্শন পেশেন্টের বডির বাইরের দিকে আছে, একটা এক্সটার্নাল। তো এখানে যেটা হচ্ছে ইট লাইক এ স্ট্যান্ড, কারণ এখানে দেখেন একটা মার্কার আছে, এই মার্কার থেকে একবারে নিচ পর্যন্ত এইটার অনেকগুলো সাইড হোল থাকে। So আমরা যদি এই ক্যাসেটারটাকে আমরা অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিকচার বসাই বা অ্যাক্রস দ্য টিউমার বসাই, তাহলে উপর থেকে নিচের সাইড হোল দিয়ে ড্রেন করছে, নিচের দিকেও সাইড হোল দিয়ে ড্রেন করছে, ইট অ্যাক্ট লাইক এ স্টেন্ট। তো এর যেটা এক্সটার্নাল পোর্শন দিয়ে সুবিধা হচ্ছে, আমার যদি কোনো কোনো কারণে কখনো অবস্ট্রাকশন হয়, আমি এটারে হচ্ছে ফ্লাশ করতে পারি। কোনো কারণে যদি পেশেন্টের মনে হচ্ছে ক্যাথেটার অনেক দিন হয়ে গেছে, অবস্ট্রাকশন হয়ে গেছে, আমি চেঞ্জ করে দিব, সেটা আমরা হচ্ছে গাইড ওয়্যারের উপর দিয়ে উইথড্র করে আবার নতুন ক্যাথেটার দিয়ে দিতে পারি। সামটাইমস আমার যদি মনে হয় আমি স্ট্যান্ড করতে পারবো, সেটাও করা সম্ভব। সো আইডিয়াল পিটিভিডি হচ্ছে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল করা, বাট সব ক্ষেত্রে এটা পসিবল হয় না, কারণ পেশেন্টের যদি স্ট্রিকচার অনেক টাইট থাকে, খুব দ্য টিউমার টিস্যু যদি খুব ফ্র্যাজাইল থাকে, ব্লিডিং হয়, আমরা আসলে ভিতর পর্যন্ত যাওয়াটা কখনো কখনো কঠিন হয়ে যায়। আমরা হচ্ছে পিটিভিডির মতো আমরা যদি পিটিভিডি করে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল আমরা ড্রেন করতে পারি, আমরা একই রাস্তায় স্ট্যান্টিংও করতে পারি। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পিটিভিডির যেরকম ভাবে করা হয়েছিল, এখানে ওয়্যারের উপর দিয়ে আমরা একটা স্ট্যান্ড প্লেস করে দিচ্ছি। আমরা এইখানে আমরা একটা লেফট সাইডের স্ট্যান্ড, সামটাইমস আমরা বাইল্যাটারাল একই ওয়েতে একই গাইড ওয়্যারের উপর দিয়ে আমরা stand বসাই দিতে পারি। এগুলো হচ্ছে সেলফ এক্সপান্ডিং মেটালিক স্ট্যান্ড।
স্ট্যান্ডিং এর কিছু সুবিধা আছে, কিছু প্রবলেমও আছে। সো এই স্ট্যান্ড গুলো হচ্ছে যে সেলফ এক্সপ্যান্ডিং মেটালিক স্ট্যান্ড, একবার ডিপ্লয় করলে আসলে উইথড্র করা খুব ডিফিকাল্ট। আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে যে এগুলোর সাইড গুলো পোরাস, যেহেতু এটা মেশ লাইক, সো সাইড থেকে টিউমার এটার ভিতরে রিগ্রো করতে পারে, টিউমার টিউমার স্লোলি এটার ভিতরে ঢুকে যেতে পারে, আবার এটা অবস্ট্রাকশন করতে পারে। সো বাট হচ্ছে যে পেশেন্ট সাধারণত অ্যাটলিস্ট 4 to 6 মান্থ পেশেন্ট ভালো থাকে, বাইরের দিকে টিউব থাকে না, পেশেন্ট কমফোর্ট ফিল করে। সো দুই রকম ভাবেই করা যায়। আম, একই টেকনিক আমরা কিডনির ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি, পারকিউটিনিয়াস নেফ্রোস্টমি। কোনো কারণে যদি হচ্ছে পেশেন্টের ইউরেটার ব্লক হয়ে যায়, পেশেন্টের হাইড্রোনেফ্রোসিস হয়, পেশেন্টের কিডনি সেভ করার জন্য আমরা পারকিউটিনিয়াস নেফ্রোস্টমি করতে পারি। সো জাস্ট লাইক পারকিউটিনিয়াস কোলিসিস্টোস্টমির মতোই নিডল দিয়ে আমরা হচ্ছে সাধারণত লোয়ার পোলার ক্যালিক্স পাংচার করি। লোয়ার পোলার ক্যালিক্স পাংচার করার লোয়ার সাইডে ভাস্কুলারিটি একটু কম থাকে। তো যদিও এখানে ছবিতে আমরা পাংচার করেছি আসলে ইন্টারপোলার ক্যালিক্স, কখনো কখনো সম্ভব হয় না এরকম মেটিকুলাসলি যাওয়া। দেন আমরা গাইড ওয়্যার পাস করি, গাইড ওয়্যারের ভিতর দিয়ে আমরা হচ্ছে এই ক্যাথেটার আমরা সাধারণত রেনাল পেলভিসে প্লেস করি। এটা হচ্ছে পারকিউটেনিয়াস নেফ্রোস্টমি। সিমিলারলি আমরা যদি একই গাইড ওয়্যার আরো নিচের দিকে অ্যাডভান্স করি, আমি যদি অবস্ট্রাকশনটা ক্রস করি, অবস্ট্রাকশন ক্রস করে আমি এই গাইড ওয়্যারের উপর দিয়ে আমি হচ্ছে ইন্টিগ্রেট ইউরেটারিক স্ট্যান্টিং করে যেতে পারি, যেটা হচ্ছে ডিজে স্ট্যান্ড যেটা আছে। সো এইটা সাধারণত হচ্ছে সিস্টোস্কোপিক্যালি করা হয়, বাট এইটা চাইলে আমরা ইন্টিগ্রেট ইউরেটারিক স্টেন্টিং করতে পারি। কখন আমরা ইন্টিগ্রেট ইউরেটারিক স্টেন্টিং আসলে বেশি দরকার হয়, লাইক ইউরেটারিক অবস্ট্রাকশন ডিউ টু মেলিগন্যান্সি, ফাইব্রোসিস, স্ট্রিকচার, যখন আসলে সিস্টোস্কোপিক গাইডেন্স নট পসিবল। পোস্ট সার্জিক্যাল অর পোস্ট রেডিয়েশন ইনডিউসড ইউরেটারিক স্ট্রিকচার, যদি ইউরেটারি কোনো ফিস্টুলা থাকে, কিংবা যখন আগেই বলছি যে ফেল যদি হচ্ছে এই যে রেট্রোগ্রেড বা সিস্টোস্কোপিক অ্যাক্সেস যদি ফেল হয়, কিংবা হাই গ্রেড খুবই টাইট অথবা কমপ্লিট অবস্ট্রাকশন থাকে, সাধারণত আমরা উপর থেকে গাইড ওয়্যারে অবস্ট্রাকশনটা ক্রস করা সহজ। আমরা হচ্ছে ভাস্কুলার ইন্টারভেনশন, আমরা হচ্ছে যে এগুলো বললাম যে কিছু নন ভাস্কুলার ইন্টারভেনশন। আর ভ্যাসেলের ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, আমরা হচ্ছে যে টু ম্যানেজমেন্ট এনিরিজম বা ব্লিডিং, যদি কোনো ব্লিডিং হয়, ইভেন পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজের ক্ষেত্রেও আমরা হচ্ছে ট্রিট করতে পারি। আমি জাস্ট একটা আমরা যদি কোনো এনিরিজম থাকে, সেটা সিউডোনিরিজম হোক অথবা কনজেনিটাল হোক, আমরা দুই রকম ভাবে আমরা করি। যে নেকটা আসলে দেখি, নেকটা কি ওয়াইড না ন্যারো। যদি ওয়াইড নেক হয়, ট্রিটমেন্ট আমরা হচ্ছে যে একরকম, ন্যারো নেকের জন্য ন্যারো ন্যারো নেক হলে আমরা কি করতে পারি, যে আমরা থ্রো দ্য এন্ডোভাস্কুলার অ্যাপ্রোচ আমরা ওই অ্যানিউরিজমের ভিতরে ঢুকে ওইখানে আমরা কয়েল বসায় দিতে পারি, কিংবা সামটাইমস আমরা কয়েলের বদলে আমরা কিছু অ্যাম্বলিক ম্যাটেরিয়াল, সাপোজ ওনিক্স কিংবা গ্লু কিংবা থ্রম্বিন, আমরা এখানে ইনজেকশন দিয়ে এটারে ব্লক করে দিতে পারি যদি ন্যারো নেক হয়। বাট ওয়াইড নেক হয় তাহলে কি সমস্যা, এখানে যদি আমি ব্লক করি, এই যে কয়েল বা হচ্ছে যে অনিক্স, এটা তো ভ্যাসেলের লুমেনে চলে এসে ভ্যাসেল বন্ধ করে দিবে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা হয় যে আমরা হচ্ছে স্টেন্ট ইউজ করি। যদি এরকম হচ্ছে দিস ইজ বেয়ার স্টেন্ট, মানে এটা চারদিক খোলা, বেয়ার স্টেন্ট দিয়ে এই স্ট্যান্ডের ভিতরের যে পোর আছে ওইটার ভিতর দিয়ে আমরা যদি এখানে কয়েল দিই, তাহলে হচ্ছে কয়েল লুমেনের ভিতরে আসার কোনো চান্স নেই। কিংবা যদি হচ্ছে যে আমরা এখানে একটা বেলুন দেই, এটা ভাস্কুলার বেলুন দিয়ে, বেলুনের পাশ দিয়ে যদি দেই, তাতে হচ্ছে ভ্যাসেলের লুমেনটা অবস্ট্রাকশন হবে না। বেলুন দিয়ে আমরা টেম্পোরারিলি লুমেনটা বন্ধ করে দিলাম, এবং এটা যখন শক্ত হয়ে যাবে তখন আমরা বেলুনটাকে সরায় দিব। বা আমরা হচ্ছে একটা স্টেন গ্রাফ বসায় দিব। সাপোজ একটা বড় যদি আর্টারি, একটা ওয়াইড নেক এনিউরিজম হয়, সাপোজ হচ্ছে ফিমোরাল আর্টারি বা ফিমোরাল আর্টারিতে হলো, এই ক্ষেত্রে আসলে হচ্ছে যে এম্বোলাইজ যদি ওয়াইড নেক হয়, এখানে হচ্ছে গ্রাফ বা কিছু মানে কয়েল বা গ্লু দেওয়া ডিফিকাল্ট। সেই ক্ষেত্রে কি করতে পারি, আমরা একটা হচ্ছে কভার স্ট্যান্ড বলে বা স্ট্যান্ড গ্রাফ বলে, মানে ইটস এ একটা জাস্ট স্ট্যান্ড,
সেটার চারদিকটা বন্ধ, মানে সোজাসুজি পাইপের ভিতর, বড় পাইপের ভিতর আরেকটা ছোট পাইপ দিয়ে টাইট করে বসায় দেওয়া, যাতে সাইডে আর ফ্লো না যায়। সো ইটস এ হচ্ছে বেসিক মেকানিজম। আমি কিছু কেস দেখাই, না হলে হচ্ছে বোরিং হয়ে হয়ে যাবে। তো এই পেশেন্ট আমার কাছে এসছে, এটা এটা আমাদের খুব রিসেন্ট কেস, ফ্রেশ কেস। একটা 14 বছরের ছেলে। আমি সরি, আমি অনেক কথাই বাংলায় বলছি, আমি হোপ এইখানে সবাই তো হচ্ছে এই যে বাংলাদেশি। আমি তাহলে হচ্ছে যে, না হলে হচ্ছে যে আমি ইংলিশে বলবো যে স্যার আপনার ভিডিওটা অন করে রাখলে ভালো হবে স্যার। আমার ভিডিও তো অফ। আচ্ছা, আমি ভিডিও দেখা যাচ্ছে না, হ্যাঁ সরি, আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। ওকে। পেশেন্টটা আমাদের কাছে আসছিল মাসখানেক আগে মনে হয়। একটা 14 বছরের ছেলে। উম, তার কোনো অপারেশন বা কোনো কিছুর হিস্ট্রি নেই, বাট সাডেনলি সে সিভিয়ার একটা হেমাটেমেসিস মেলনা নিয়ে প্রেজেন্ট করলো, এবং তার হিমোগ্লোবিন খুবই নিচে নেমে যায়, 4 or 5 গ্রাম। তার আগের কোনো হিস্ট্রি ছিল না, তার একটা টিবি ট্রিটমেন্ট, একটা টিবির হিস্ট্রি ছিল, সে 6 মাসের জন্য একটা টিবির ওষুধ খেয়েছে, বাট আমি জানি না এটার সাথে টিবির সম্পর্ক কি। তো আমরা আসলে যেটা সিটি এনজিওগ্রাম করে আমরা দেখলাম যে একটা ছোট্ট সিউডো এনিরিজম আছে ইন দ্য গ্যাস্ট্রোডিউডেনাল আর্টারি। গ্যাস্ট্রোডিউডেনাল আর্টারি প্রক্সিমাল পার্টে, এখানে 3D তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্যাস্ট্রোডিউডেনাল আর্টারি প্রক্সিমাল পার্টে একটা এনিরিজম, যার ডায়ামিটার খুব কম না, 8 into 6.3 মিলিমিটার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা নেকটা অবশ্য ন্যারো। সো আমরা আসলে তাহলে কি করলি, আমরা হচ্ছে পেশেন্টকে আমরা এনজিওগ্রাম সুটে নেওয়ার পরে আমরা যেটা দেখলাম, উম, আচ্ছা, সামহাও আমার এটা কোনো কারণে ভিডিওটা রান করছে না। আচ্ছা, এইখানে মনে হয় এখন চলবে স্যার, এখন আপনি প্লেটা ক্লিক করেন স্যার, চলবে স্যার। আমি ফুল ইয়েতে গেলে। এখন ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাইন, এখন আসছে। ওকে, আমরা এইখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা, আমি জাস্ট পয়েন্টারটা নিয়ে নিই, হ্যাঁ। ওকে, আমরা এখানে আবার যদি এর পরেরটা দেখি, না, কার্সার আনতে হবে। আম, কোন কারণে আবার, হ্যাঁ। ওকে, আমরা যদি এইটাকে শো করি, আমরা এখানে এনিরিজমটা দেখতে পাচ্ছি। আমি কার্সার আর পয়েন্টার আসলে একসাথে আমি রাখতে পারতেছি না। জি। ওকে, আমরা এইখানে দেখতে পাচ্ছি এনিরিজমটা আবার। দেন আমরা এইবার একবারে সরাসরি থার্ড পিকচারে এনিরিজম ক্যাভিটির ভিতরে আমরা আবার দেখাচ্ছি। এনিরিজম ক্যাভিটিটা আসলে যথেষ্ট এবার বড়, প্রায় এইখানে দেখা যাচ্ছে যে 10 মিলিমিটারের মতো। ফোর্থ, আমরা এখানে আরো ভিতরে পোস্টেরিয়রলি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং ফিফথ আমরা যেটা দেখবো, যে আমরা কয়েল দেওয়ার পরে আমরা এখানে গ্যাস্ট্রোডিউডেনাল আর্টারি আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাট এখানে কয়েল দিয়ে আমরা এই অ্যানিউরিজমটা ব্লক করে দিয়েছি। গ্যাস্ট্রোডিউডেনালের আমরা কোনো রকম গ্যাস্ট্রোডিউডেনাল আর্টারি স্যাক্রিফাইস না করে শুধুমাত্র কয়েল দিয়ে আমরা হচ্ছে অ্যানিউরিজমটা এখানে ব্লক করতে পেরেছি। পেশেন্ট ওয়াজ ফাইন। পেশেন্ট পরের দিন থেকে তার ব্লাডের হিমোগ্লোবিন বাড়া শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত 1 মাসের মতো হয়েছে, পেশেন্ট ভালো ভালো আছে। আমি এইখানে সেকেন্ড আরেকটা কেস, এই পেশেন্ট আমাদের কাছে এসেছিল, এটা মনে হয় বছর দুয়েক আগে। পেশেন্টের হচ্ছে ল্যাব কল হয়েছে, ল্যাব কল হওয়ার পর থেকে আম, সে হচ্ছে যে জাস্ট কয়েকদিন পর থেকে তার হেমাটেমেসিস মেলে না। তো আমরা সিটি স্ক্যানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, একটা লার্জ সিউডোনেডিজম। আমরা হচ্ছে যে ইন দ্য রিজিয়ন অফ পোর্টা হ্যাপাটিস, এইখানে আমরা ক্লিপ গুলো দেখা যাচ্ছে, ওই ক্লিপের আশেপাশেই কোলিসিস্টেক্টমি ক্লিপের। আমরা যখন এনজিওগ্রাম করলাম, আমরা একটা দেখলাম অনেক বড় একটা এনিরিজম, যেটা রাইট হেপাটিক আর্টারিতে এবং রাইট লোব অফ দ্য লিভারে ভাস্কুলারিটি অ্যাকচুয়ালি কম যাচ্ছে।
তো আসলে এইখানে আমরা গ্লু ইউজ করেছি, এবং পেশেন্টের আসলে আমরা কোনোভাবেই রাইট হেপাটিক আর্টারি আমরা রিস্টোর করতে পারিনি। তো গ্লু ইউজ করে আমরা আলটিমেটলি বন্ধ করে দিতে হয়েছে, যেহেতু আমরা জানি যে লিভারের 80% ব্লাড সাপ্লাই বাই দ্য পোর্টাল ভেন, 20% বাই দ্য হেপাটিক আর্টারি। সো পেশেন্টের কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না। সো আমরা হচ্ছে গ্লু দিয়ে আমরা এটা এই বড় এনিরিজমটা আমরা ব্লক করতে পেরেছি, এবং পেশেন্ট স্বাভাবিকভাবেই পরের দিন থেকে তার হিমোগ্লোবিন রেজ করেছে। পেশেন্ট সাধারণত আমরা এই ক্ষেত্রে একদিনের বেশি পেশেন্টকে হসপিটালে রাখি না। নেক্সট আরেকটা কেস, আমরা জাস্ট একটু এসকেপ বাটন চাপ দিই, তাহলে চলে আসে। ওকে, এই পেশেন্ট আমাদের কাছে এসেছিল যে তার হচ্ছে যে পোস্ট পিসিএনএল সার্জারি হয়েছিল। তারপর থেকে তার অ্যাকচুয়ালি হিমাচুরিয়া, এবং যেটা হচ্ছে পেশেন্ট আমাদের কাছে কমপ্লেন করছিল যে তার ব্লিডিংটা 5 দিন 7 দিন বন্ধ থাকে, তারপরে তার সাডেনলি প্রফিউজ হিমাচুরিয়া হয়। তখন তার হচ্ছে যে অনেক ব্লাড দিতে হয়। এই পেশেন্ট মানে প্রায় 1 মাস পরে আমাদের কাছে এসছে, কিন্তু মিনটাইম মানে 50 থেকে 60 ব্যাগ ব্লাড দেওয়ার পরে। তো যাই হোক, আমরা হচ্ছে যে এনজিওগ্রাফিক্যালি আমরা যদি এখানে অ্যাপ্রোচ করি, আমরা সেকেন্ড পিকচারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এনরিজমটা আমরা আউটলাইন করছি। আমরা যদি থার্ড পিকচারটা দেখি, আমরা হচ্ছে এনিরিজমের যে ভেসেল থেকে এনিরিজমটা অ্যারাইজ করেছে, আমরা ওই ভেসেলটা শুধু ফিডিং আর্টারিটা আমরা এম্বোলাইজ করে দিচ্ছি। জিআই এর সাথে রেনাল এম্বোলাইজেশনের একটু পার্থক্য হচ্ছে, জিআই তে আমরা সাধারণত আমরা বলি ফ্রন্ট ডোর এবং ব্যাক ডোর দুই পাশেই আমাদের ব্লক করতে হয়, কারণ না হলে কোল্যাটারাল দিয়ে আবার রিপারফিউজ হয়। রেনালের ক্ষেত্রে সুবিধা হচ্ছে যে মোস্ট অফ দ্য রেনাল আর্টারিজ আর এন্ড আর্টারিজ। সো আমরা যেটা সুবিধা যে এইটা দিয়ে কোল্যাটারাল বা ওরকম ভাবে এই যে রেট্রোগ্রেড ফিলিং সাধারণত হয় না। তো যে কারণে আমরা এইখানে শুধু হচ্ছে যে ফিডিং যে আর্টারি ছিল এই অ্যানিউরিজমের, ওইখানেই আমরা কয়েল দিয়েছি। আমরা এখানে আবার দেখছি যে আমরা কয়েলটা আমরা আস্তে আস্তে এই ক্যাথেটারের ভিতর দিয়ে কয়েলটা আমরা ডিপ্লয় করছি। তো আমরা ক্যাথেটারের ভিতর দিয়ে কয়েলটা আমরা ডিপ্লয় করছি। নেক্সট, এরকম ভাবে আমরা দুইটা যখন কয়েল ডিপ্লয় করলাম, আমরা যখন এনজিওগ্রাম করলাম, দেখলাম যে এই সিডোএনিরিজমে আর কোনো কন্টাক্ট যাচ্ছে না। দ্যাট মিনস পেশেন্টের প্রবলেমটা সলভ। এবং সাধারণত এইসব পেশেন্ট 1-2 দিনের ভিতর বা একদিনের ভিতরই বাড়ি চলে যেতে পারে, কারণ ব্লিডিং এখন যদি স্টপ হয়ে যায়, এরপরে আর তেমন কোনো কমপ্লিকেশন হওয়ার কথা না। নেক্সট কেস, ইটস অ্যানাদার রেনাল কেস। পেশেন্টের পোস্ট রেনাল বায়োপসি, রেনাল বায়োপসি করা করা হয়েছিল, তারপর থেকে হিমাচুরিয়া। বাট মজার ব্যাপার হচ্ছে তার যখন সিটি স্ক্যান করা হয়, সিটি স্ক্যানে রেনাল পারফিউশন কম, কিন্তু আমরা কোনো এনিরিজম বা কিছু পাচ্ছিলাম না। ফাইন, আমরা যখন এনজিওগ্রাম করলাম, আমরা দেখছি যে কন্ট্রাস্ট যখন আমরা ইনজেকশন দিচ্ছি, এখানে একটু প্রথম পিকচারটা ক্লিয়ার একটু দেখা যায় যে কিডনি আউটলাইন হচ্ছে না, রেদার কন্ট্রাস্ট গোয়িং ব্যাক টু দা রেনাল ভেন আইবিসি, কন্ট্রাস্ট এখান থেকে চলে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ এ আর্টারিওভেনাস ফিস্টুলা ডেভেলপড। তো আমরা সেকেন্ড পিকচারে আসি। আমরা একটু কাছাকাছি, ওই লিশনের কাছাকাছি, যেহেতু লোয়ার পোল থেকেই আমাদের মনে হচ্ছে, আমরা আবার লোয়ার পোলে আমরা যদি কন্ট্রাস্ট ইনজেকশন করি, এখানে জাস্ট একটা লুপের মতো আছে, ওই লুপটা দিয়ে কন্ট্রাস্টটা চলে যাচ্ছে। ফাইনালি আমরা একটা কয়েল বসালাম, যে থার্ড পিকচারে আমরা একটা কয়েল বসানোর পরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এইবার রেনাল আর্টারি কিছু আউটলাইন হয়েছে, বাট ফুললি না, এবং স্টিল কন্ট্রাস্ট গোয়িং ব্যাক টু দ্য রেনাল ভেইন। এটা রেনাল আর্টারি, পরে রেনাল ভেইন আউটলাইন হচ্ছে, কিন্তু পুরোপুরি কিডনি এখনো আউটলাইন হচ্ছে না। দেন আমরা সেকেন্ড কয়েল যদি আসি, সেকেন্ড কয়েল বসানোর পরে আমরা এনজিওগ্রাম দেখছি, এইবার সুন্দর করে পুরো রেনাল ভাস্কুলেচার আউটলাইন হচ্ছে। দ্যাট মিনস
যেটা ফিস্টুলা ছিল, আর্টেরিয়া ভেনাস ফিস্টুলা, নাও ইটস ব্লকড। ওকে, সো নেক্সট। আচ্ছা, এই পেশেন্ট, ফিফথ পেশেন্ট ইজ ইয়াং ওমেন, 35 ইয়ার্স। আমাদের কাছে এসছে হচ্ছে যে তার মানে তাদের যেটা ছিল যে পেশেন্টের কথা মতে তার হচ্ছে যে ফিউজ পারভেজিনাল ব্লিডিং, সেটা হচ্ছে যে তাদের ভাষায় গামলা গামলা ব্লিডিং। যাই হোক, আমরা এখানে পেশেন্টের যেটা হচ্ছে 2 বছর আগে তার একটা সিজারিয়ান সেকশন হয়েছিল, তারপর থেকে মাঝে মাঝে এরকম ব্লিডিং হয়, ফিউজ ব্লিডিং। আর 2বার সার্জিক্যাল, ওপেন সার্জিক্যাল প্রসিডিওর হয়েছে টু স্টপ ব্লিডিং। সম্ভবত কিছু ভেসেল লাইগেট করা হয়েছে, বাট কোলার ব্লিডিং আলটিমেটলি তার এই একই রকম প্রবলেম থাকছে। লাস্ট এপিসোড সে সপ্তাহ 3 আগে সে আমাদের কাছে আসছে। আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে যদি আমরা ইউটেরাইন আর্টারি আমরা যদি অ্যাম্বুলাইজ করি, যে হোক, তার আগে আমরা একটা সিটি স্ক্যান করে আমরা দেখে নিয়েছি যে রাইট সাইডের ইউটেরাইন আর্টারি আমরা খুব ভালো আউটলাইন করতে পারিনি, সম্ভবত আগের সার্জারিতে এটা লাইগেট করে দেওয়া হয়েছে। বাট লেফট সাইডের ইউটেরাইন আর্টারিটা আমরা হাইপারট্রফাইড দেখতে পাচ্ছিলাম। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইউটেরাইন আর্টারি এরকম সাধারণত এরকম টর্সস, এবং এটার সিগনেচার সাইন হচ্ছে এরকম কর্ডস এপিয়ারেন্স থাকে। সাধারণত ইউটারাইন আর্টারি এরকম কর্কস্ক্রু এপিয়ারেন্স থাকে। দেন আমরা এইখানে ওনার কিছু এম্বলিক পার্টিকেল দিয়ে আমরা এটা আমরা হচ্ছে যে আহ, আহ, আমরা কয়েক এমএল এম্বলিক পার্টিকেল এটার মধ্যে ইনজেক্ট করে দিই। ইনজেক্ট করার পরে এখন দেখেন দুইটা যদি পাশাপাশি রাখি, এই কর্স এপিয়ারেন্সটা আর নেই। কিন্তু বাট যে ফিউচার আছে, নর্মাল প্যারেনকাইমাল ভাস্কুলারিটি আছে, কিন্তু এই মানে হাইপারট্রফাইড ভেসেল গুলো আর দেখা যাচ্ছে না। এবং আহ, মানে সাধারণত এইসব ক্ষেত্রে পেশেন্টের প্রসিডিউরের পর থেকে বা কিছুক্ষণের মধ্যেই পেশেন্টের ব্লিডিংটা বন্ধ হয়ে যায়। সো এটা মনে হয় 3 সপ্তাহ বা 4 সপ্তাহ আগে করা, এখন পর্যন্ত পেশেন্টের আর কোনো পারভেজিনাল ব্লিডিং নেই। তো আমি আমার রিসেন্ট কেসগুলোই আমি দেখানোর ট্রাই করছি। আম, আমরা ভাস্কুলার গেলাম, আমি জানি না আপনাদের সময় যদি ইয়ে হয় আমাকে একটু ইনফর্ম করলেন, বাট আমি ট্রাই করছি যে যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। হচ্ছে গিয়ে আমরা অঙ্কোলজির ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, যে টিউমারের ক্ষেত্রে আমরা টিউমার অ্যাবলেশন করতে পারি, ট্রান্স আর্টারিয়াল কেমো এম্বোলাইজেশন করতে পারি, সামটাইমস আমরা প্রি অপারেটিভ এম্বোলাইজেশন করতে পারি, যেমন হাইলি ভাস্কুলার টিউমারের ক্ষেত্রে। পারকিউটেনিয়াস এম্বোলাইজেশন বিভিন্ন রকম আছে। আরএফএ, সবাই যে নামটা সবার কাছে পরিচিত সেটা হচ্ছে আরএফএ। সেটা সাধারণত আমরা হচ্ছে 3 সেন্টিমিটার বা তার নিচের লিশনের ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে। আরএফএ এবং মাইক্রোওয়েভ অ্যাবলেশনের যেটা সুবিধা হচ্ছে খুব দ্রুত হিট হিট প্রোডাকশন করতে পারে এবং হাই টেম্পারেচার, সো সেটা দিয়ে খুব দ্রুত এবং লার্জার এরিয়া কভার করা যায়। বোথ আরএফএ অ্যান্ড মাইক্রোওয়েভ সেম প্রিন্সিপাল দিয়ে কাজ করে, হিট হিট প্রোডাকশন করে, হিট দিয়ে কোয়াগুলেশন নেক্রোসিস অফ দ্য টিস্যু হয়। সো আরএফএ স্মলার লিশন, মাইক্রোওয়েভ লার্জার লিশনের জন্য চলে। এর বাইরেও পারকিউটিনিয়াস ইথানল ইনজেকশন সাধারণত আগে করা হতো, এখন খুব কম করা হয়, কারণ এটার ইফেক্টিভিটি খুব কোয়েশনেবল। বাট অনেক সময় থাইরয়েড লিশন বা স্মল স্মল এইচসিসির ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে পারকিউটিনিয়াসলি যদি আমরা লিশনের ভিতর আমরা 100% অ্যালকোহল ইনজেক্ট করে দিই। সাধারণত অ্যালকোহল কি করে, একটু ডিহাইড্রেটেড করে দেয়, কারণ অ্যালকোহল দ্রুত ডিহাইড্রেটেড করে, আলটিমেটলি সেলুলার ড্যামেজ হয়ে টিউমার ডিস্ট্রাকশন হয়। এর বাইরে ঠিক এই প্রথম দুইটা যেরকম আরএফএ অথবা মাইক্রোওয়েভ যেরকম হিট প্রোডাকশন করে, ঠিক উল্টাটা হচ্ছে ক্রায়ো অ্যাবলেশন। ক্রায়ো হচ্ছে ফ্রিজিং করে, ফ্রিজিং করে টিউমার টিস্যুটা ডিস্ট্রাকশন করে, এবং এটাও লার্জার এরিয়াতে করতে পারে। ইদানিংকালে খুব বেশি বাইরের দেশে চলে, আমাদের দেশে এখনো প্রচলিত না, বিকজ ইটস হাই কস্ট, রিয়েলি কস্টলি। এর বাইরে আছে যে ইরিভার্সিবল ইলেকট্রোপোরেশন। সাপোজ যদি লিশন কোনো হাইলামের কাছাকাছি থাকে, সাপোজ হচ্ছে যে লিভারের হাইলামের কাছে, বাট পেরিডাক্টাল লিশন, যদি আমরা হচ্ছে ক্রায়ো বা হচ্ছে আমরা অন্য কিছু করি, তাহলে স্ট্রিকচার ডেভেলপ করবে। ইরিভার্সিবল ইলেকট্রোপোরেশন সাধারণত
এই স্ট্রাকচার ডেভেলপ করে না, ইভেন ভ্যাসেলের কাছে হলেও এটা বেশ ইফেক্টিভ হয়। স্যার আমাকে আপনাদের টাইম লিমিটটা বলে দিয়েন, আমি আমি সেই অনুযায়ী আমি শেষ করার চেষ্টা করবো। আমরা এখানে একটা কেস দেখতে পাচ্ছি, একটা ইয়াং পেশেন্ট তার হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করেছে, হেপাটাইটিস বি। লিশন সাইজ ছিল 4.8 সেন্টিমিটার। আমরা মনে হলো যে যে আমরা 5 সেন্টিমিটার পর্যন্ত আমরা মাইক্রোওয়েভ অ্যাবলেশন দিয়ে কভার করতে পারি। আমরা মাইক্রোওয়েভ অ্যাবলেশন করার এখানে আমরা কিছু আমরা ফ্লুইড দিয়েছি। ফ্লুইড এখন কি, আমরা লিশনটা দেখতে পাচ্ছি ডায়াফ্রামের খুব ক্লোজলি। আমরা ডায়াফ্রামকে আমরা বার্ন করতে চাই না। তো আমরা সারাউন্ডিং টিস্যু থেকে এটা সেপারেট করার জন্য আমরা এখানে কিছু ফ্লুইড দিয়েছি, কিছু স্যালাইন দিয়েছি, এটা বলি হাইড্রো ডিসেকশন করা, যাতে এই লিশনটা সারাউন্ডিং এরিয়া কোনো হিটের জন্য কোনো ডিস্ট্রাকশন না হয়। দেন আমরা পোস্ট প্রসিডিউর আমরা এখানে সিটি স্ক্যান, জাস্ট ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য প্রসিডিউর আমরা সিটি স্ক্যান করে দেখতে পাচ্ছি চারদিকে এখানে ভিতরে কোনো এনহ্যান্সিং লিশন নেই, বাট চারদিকে একটা রিম আছে, এটা রিয়েক্টিভ হাইপারিমিয়া টু দা মানে এই মানে হিট হিট কোয়াগুলেশনের জন্য। আমরা যদি এই পেশেন্টে আমরা যে 6 উইক পরে আমরা ফলো আপ করছি, লিশন সাইজ একটু ছোট হয়ে আসছে, তারপরে আমরা আরো 6 উইক পরে, মানে এটা 1.5 মাস, এটা 3 মাস পরে যদি আমরা ফলো আপ করি, আমরা এইখানে জাস্ট আমরা যে ফলো আপে দেখছি সাইজ আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে, ভিতরে কোনো রেসিডুয়াল টিউমার নেই। স্মলার সাইজ অফ লিশনের ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভ অথবা আরএফ অ্যাবলেশন ইজ ভেরি গুড ট্রিটমেন্ট। সিমিলারলি আমরা রেনাল রেনাল টিউমার, সুপ্রারেনাল টিউমার, বোন টিউমার, ব্রেস্ট টিউমার ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভ কিংবা আরএফএ কিংবা ক্রায়ো দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা যায়। আমরা এখানে একটা কেস দেখতে পাচ্ছি, এটা রেনাল লিশন, এখানে একটা এক্সোফাইটিক রেনাল লিশন, বাট ইটস ভেরি ক্লোজ টু দ্য বাওয়েল। এখানে আমরা বাওয়েলে যদি হিট হিট ইনজুরি হয় তাহলে পারফোরেশন হয়ে এটা ফিস্টুলা ডেভেলপ করবে। তো সেটা প্রিভেনশনের জন্য আমরা কন্ট্রাস্টের সাথে আমরা কন্ট্রাস্ট এবং স্যালাইন ইনজেক্ট করে এখানে একটা আমরা কুশন তৈরি করেছি, যেটা দিয়ে যেটা আমরা সারাউন্ডিং স্ট্রাকচার গুলো সেফ রাখার জন্য। দেন আফটার অ্যাবলেশন we are seeing in follow-up CT the lesion size significantly reduced. So protection from the injury of the surrounding to protect the surrounding structure, we can do hydrodissection, create a physical and thermal barrier to separate the ablation region from the adjacent, কিংবা আমরা পাইলো পারফিউশন, অনেক সময় আমরা এই রেনাল পেলভিক ক্যালসিয়াল সিস্টেমে আমরা কুল স্যালাইন দিতে পারি যাতে কোনো হিট ড্যামেজ না হয়। ট্রান্সআর্টেরিয়াল ক্যামো এম্বোলাইজেশন সবাই টেইস নামে পরিচিত, সাধারণত হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমার ক্ষেত্রে খুব বেশি বা খুব কমনলি ইউজ হয়। আমরা কি করি, সিলেক্টিভলি বা সুপার সিলেক্টিভলি আমরা টিউমারের ফিডারের ভিতরে আমরা ডক্সোরিবোসিন অথবা সিসপ্লাটিন কেমোথেরাপি মিক্সড উইথ এম্বোলাইজিং অয়েল লিপিডল মিক্স করে আমরা সাধারণত এটার ভিতরে দিয়ে দেই, এবং তারপরে কি করি, জেল ফোম স্লারি দিয়ে আমরা এই ভেসেলটা, এই ফিডিং আর্টারি গুলো ব্লক করে দিই। তাতে করে পেশেন্টের দুইটা ইফেক্ট হয়, একটা কিমোথেরাপি হাই কনসেন্ট্রেশনে লং টাইম ওইখানে থাকে, দ্বিতীয় এইটার কি এই এরিয়াটা রিলেটিভলি হাইপোক্সিক থাকে। তো দুই রকম ভাবে এটা ড্যামেজ হয়। জাস্ট আমি একটা কেস দেখাই, এইখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, পেশেন্ট একটা সাটল লিশন আছে সেগমেন্ট 7-এ। সেগমেন্ট 7-এর এটা কন্ট্রাস্ট এবং এটা ডিলেড ফেজে। এখানে দেখেন যে সারাউন্ডিং এরিয়ার তুলনায় এটা একটু রিলেটিভলি ডার্কার। তো আমরা এখানে সাপোজ আমি যদি এইখানে আমরা দেখি যে আমরা এনজিওগ্রাম করে আমরা যেটা দেখলাম যে এইখান থেকে এনজিওগ্রাম করে আমি যদি এখানে স্টপ করি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টিউমারের ফিডার গুলো কোন আর্টারি থেকে আসছে। দেন আমরা খুবই সিলেক্টিভলি ফিডিং আর্টারিতে গিয়ে আমরা এই অ্যাম্বলিক পার্টিকেল গুলো এখানে একটু স্পিড হয়ে যাচ্ছে, বাট দেখা যায় যে এটার ভিতর থেকে কিছু পার্টিকেল আমরা ভিতরে ইনজেকশন করে দিচ্ছি। ফাইনাল পিকচারটা এমন হয়। ফাইনাল পিকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি
টিউমারটা বলের মতো হয়ে আছে, এটার ভিতরে অ্যাম্বলিক পার্টিকেল দিয়ে এটা ফুললি লোডেড, এবং ফাইনালি আমরা এই ফিডিং আর্টারিটা আমরা জেল ফোম দিয়ে ব্লক করে দিই, টেম্পোরারি ব্লকেজ। এতে করে কি হয়, টিস্যুটা নেক্রোসিস হয়, টিউমার সাইজটা ছোট হয়ে আসে। ইটস নট কিউরেটিভ, বাট পেলিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট হিসাবে খুবই ভালো। কখনো কখনো আমরা টিএস এর সাথে এবং মাইক্রোওয়েভ অ্যাবলেশন বা আরএফএ একসাথে করতে পারি। তাতে হচ্ছে দুই রকম ভাবে হয়, একটা হচ্ছে কিমোথেরাপিউটিক এবং ইস্কিমিক হয়, আর একটা টিউমারের আমরা থার্মাল ড্যামেজ করতে পারি। দুইটার কম্বাইন্ড ইফেক্ট খুবই ভালো, খুবই 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 প্রমিসিং, যে আমরা হচ্ছে যে এইখানে টিউমার কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে এই দুইটা কম্বাইন্ড ইউজ করলে খুবই ভালো। টেসের একটা মোর অ্যাডভান্স ফর্ম হচ্ছে টেয়ার, মানে রেডিও অ্যাম্বোলাইজেশন। টেসে আমরা কিমোথেরাপি দিচ্ছি, এইখানে আমরা হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেল ইট্রিয়াম-90 আমরা হচ্ছে একইভাবে টেসের মতো যদি আমরা ইনজেক্ট করে দেই, তাতে কি হয়, টিউমারের ভিতর হাই ডোজে রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স গিয়ে জমা হয়। সাধারণত ইট্রিয়াম-90 হচ্ছে বিটা ইমিটার, মানে বিটা রে বের হয়, যেটার পেনিট্রেশন ক্যাপাসিটি অনলি 1.5 মিলিমিটার, 1.5 মিলিমিটার টু 2 মিলিমিটার। সো এটা টিস্যুর ভিতরেই থাকে, লিভারের ভিতরেই থাকবে, সারাউন্ডিং এরিয়াতে তেমন ড্যামেজ হবে না, কিন্তু যে টিউমারের ভিতর থাকবে তার ড্যামেজটা অনেক বেশি হবে। তো আমাদের দেশে এটা এখনো চালু করা যায় নাই, বিকজ ইটস হাই কস্ট। আর হচ্ছে শুধুমাত্র হচ্ছে যে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা না, মেটাস্টেটিক লিভার টিউমার, কোলোরেক্টাল মেটাস্টেসিস, নিউরোএন্ডোক্রাইন মেটাস্টেসিস, এবং এনি আদার ব্রেস্ট কোলাঞ্জিও কার্সিনোমা, মেলানোমা, প্যানক্রিয়াটিক মেটাস্টেসিস সবগুলোতেই আর ভালো কাজ করে, বাট ইট ডেফিনেটলি কস্টলি, মাচ মাচ কস্টলি। এবার আমি আমি একটু দ্রুত যাওয়ার চেষ্টা করছি সময়ের জন্য। আমরা প্রি অপারেটিভ আমরা টিউমারকে অ্যাম্বোলাইজ করতে পারি। প্রি অপারেটিভ অ্যাম্বোলাইজেশনের সার্জনদের ক্ষেত্রে যেটা সুবিধা হয়, যে অপারেটিভ ফিল্ডটা লেস ব্লাডি হয়, এবং হচ্ছে যে কমপ্লিট ডিসেকশন বা সার্জিক্যাল ডিসেকশন সাধারণত সেফার হয়, শর্টার টাইমে হয়, এবং লেস ব্লাডি। এটা অনেকগুলো টিউমারের ক্ষেত্রে, মেনিনজিওমা, প্যারাগ্যাংলিওমা, গ্লোমাস টিউমার, রেনাল টিউমার, কিংবা মেটাস্টেসিস বনি টিউমার, ইভেন সামটাইমস আমরা পোর্টাল ভেইন এম্বোলাইজেশনে আমরা যেতে পারি। পোর্টাল ভেইন এম্বোলাইজেশন ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, আমি বলবো। তো প্রিঅপারেটিভ এম্বোলাইজেশন কি করে, টিউমারের যদি আমরা আরসিসির ক্ষেত্রে চিন্তা করি, টিউমারের আহ, আমরা টিউমারের ভাস্কুলারিটি কমাবে, টিউমারের সাইজ সিনক্রিজ করবে, সো অপারেশন বি ইজিয়ার। সামটাইম যেসব পেশেন্টের অপারেশন একেবারেই করা যায় না ফর পেলিয়েটিভ থেরাপি, তাদের ক্ষেত্রে আমরা আমরা হচ্ছে যদি অ্যাম্বুলাইজ করে দেই, পেশেন্টের সিমটোমেটিক রিলিফ হয়, পেশেন্টের হিমাচুরিয়া কন্ট্রোল হয়, পেইন কমে যায়। কিংবা যদি আমরা হচ্ছে যে পোস্ট ট্রমাটিক, অলরেডি আমি আপনাদের দেখিয়েছি, পোস্ট ট্রমাটিক বা পোস্ট অপারেটিভ ক্ষেত্রেও অ্যাম্বুলাইজ করে ব্লিডিং বন্ধ করা যায়। জাস্ট একটা স্টাডি, একটা বেশ 700 পেশেন্ট নিয়ে একটা স্টাডি আছে, এটা একটা গ্রুপের। সো ওনারা যেটা বলছে যে যদি হচ্ছে যে প্রি অপারেটিভ এম্বোলাইজেশন ফর পার্শিয়াল নেফ্রেক্টমি করা হয়, মেজর কমপ্লিকেশন যাদের করা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে মেজর কমপ্লিকেশন 4.9%, হয় যাদের করা হয়নি তাদের মেজর কমপ্লিকেশন 10.9%, মাইনর কমপ্লিকেশন যাদের করা হয়েছে 5.8%, কিন্তু মাইনর কমপ্লিকেশন যাদের এম্বোলাইজ করা হয়নি তাদের 19%। ইন কনক্লুশন ওনারা বলছে renal artery embolization prior surgical resection of renal cell carcinoma is safe and significantly reduce intraoperative blood loss in the patient undergoing partial nephrectomy. পোর্টাল ভেইন এম্বোলাইজেশন আসলে কেন করি, এটা একটু ডিফারেন্ট। আমি জাস্ট সিনারিওটা বলি। পেশেন্টের রাইট লোবে একটা টিউমার আছে, পেশেন্টের যদি সার্জিক্যাল রিসেকশন করতে হয়, আমি সার্জন না, তো আমি জানি না, তো আমার যেটা হচ্ছে কি, পেশেন্টের রাইট সাইডের লোবেক্টমি করা দরকার, কিন্তু ওনার লেফট লোবটা সাফিসিয়েন্ট বড় না। এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, টিউমারটা আমরা হয়তো মাইক্রোওয়েভ অ্যাবলেশন করে বা আরএফএ করে আপাতত আমরা ইয়ে করলাম, বাট যদি আমরা কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট চাই তাহলে তার লোবেক্টমি করতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমি কন্ট্রোল্যাটারাল লোব, যেটা লেফট লোবটা ছোট, এটা হাইপারট্রফি করার জন্য আমরা কি করতে পারি, রাইট পোর্টাল ভেইনের ব্রাঞ্চ গুলো আমরা ব্লক করে দিতে পারি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রি অ্যাম্বোলাইজেশন এন্ড দিস ইজ পোস্ট অ্যাম্বোলাইজেশন। এই দিক দিয়ে রাইটে আমরা কোনো ব্লাড যাচ্ছে না, আমরা এটা অলরেডি গ্লু দিয়ে ব্লক করে দিয়েছি।
এই জিনিসটা কি করবে, it increases the size and function of the future liver remnant. FLR বাড়াবে in the patient, then patient can tolerate major surgical resection without post-operative liver failure. আমি লিভারটাকে মডিফাই করে দিতে পারি, লিভারের লেফট লোবটা ছোট ছিল, লেফট লোবটাতে আমি রাইট সাইডের আমি যদি পোর্টাল ভেইন এম্বোলাইজ করি তাহলে কন্ট্রাল্যাটারাল সাইডটা বড় বড় হবে। সাধারণত 6 সপ্তাহের মধ্যে পেশেন্ট সাফিসিয়েন্ট সাইজে লিভারের লোব সাফিসিয়েন্ট সাইজে পৌঁছায় এবং সেই ক্ষেত্রে লোবেক্টমি করা ইজিয়ার হয় এবং পেশেন্টের কমপ্লিকেশন কমে আসে। এর বাইরে বিনাইন অনেক টিউমারের ক্ষেত্রেও এম্বোলাইজেশন করা যায়, লাইক ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড, এরিনোমায়োসিস যদি পোস্টপার্টাম হ্যামোরেজ থাকে, হেপাটিক যদি হেমানজিওমা থাকে, রেনাল এনজিওমায়োলাইপোমা থাকে, আর্টারিওভেনাস ম্যালফরমেশন, বোন টিউমার। আমি খুব ডিটেল যাচ্ছি না, এটা হচ্ছে ইউটেরাইন আর্টারি এম্বোলাইজেশন বাইল্যাটারালি করলে। হেপাটিক হেমানজিওমা আমরা হচ্ছে এম্বোলাইজ করলে সাধারণত দেখা যাচ্ছে দিস ইজ এ হেপাটিক হেমানজিওমা, প্রি অপারেটিভ সাইজ অনেক, প্রি এম্বোলাইজেশন সাইজ অনেক বড় ছিল, পোস্ট এম্বোলাইজেশন আফটার 1 ইয়ার সাইজ অনেক ছোট হয়ে আসছে। রেনাল এনজিওমায়োলাইপোমা ইটস এ বিনাইন টিউমার, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এটা ফ্রিকোয়েন্ট ব্লিডিং করে, যদি সাইজ 4 সেন্টিমিটারের বড় থাকে আমরা এম্বোলাইজ করে পেশেন্টের ব্লিডিং কমায় দিতে পারি বা ব্লিডিং এর চান্স কমে যেতে পারে। Even হচ্ছে যে varicocele, we know that varicocele um, is a cause of subfertility in the male, even sometimes the scrotal pain. We can embolize the varicocele without any surgery. জাস্ট ডে কেস হিসাবে আমরা সাধারণত করে দিই, পেশেন্ট সেম ডেতে পেশেন্ট বাড়ি চলে যেতে পারে। জাস্ট আমরা কয়েল এবং গ্লু দিয়ে আমরা সাধারণত ভেরিকোসিলের যেটা ফিডিং বা যেটা হচ্ছে এই যে মেইন টেস্টিকুলার ভেইনটা আমরা হচ্ছে বন্ধ করে দিই, সাধারণত এই যে কোল্যাটারাল দিয়ে টেস্টিস নর্মাল সাপ্লাই পাই। আমরা এখানে একটা কয়েলিং এর কেস আমাদের ছিল, তা আমি দ্রুত চলে যাচ্ছি। এখন যেটা হচ্ছে যে প্রোস্টেটিক আর্টারি এম্বোলাইজেশন, সাধারণত বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারট্রফি হলে সাধারণত টিইউআরপি অপারেশন করা হয়, এখনো করা হয়। সো হচ্ছে যে বা টিইউআরপির ক্ষেত্রে অনেক সময় পেশেন্ট যদি আনফিট থাকে সে বা পেশেন্টের হচ্ছে যে হিমাচুরিয়া থাকে, যে বিপিএইচ, সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে প্রোস্টেটিক আর্টারি এম্বোলাইজেশন জাস্ট লাইক ফাইব্রয়েড এম্বোলাইজেশনের মতো প্রোস্টেটের সাইজটা ছোট করে দেওয়া যায়। ক্লিনিক্যাল আউটকাম খুবই ভালো, 70 to 80% ক্ষেত্রে পেশেন্টের সিমটম রিলিফ করে, প্রোস্টেটের ভলিউম কমা যায় এবং পেশেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন ইজ হাই and low risk of sexual dysfunction. So IR can also work in pain management. So আমরা হচ্ছে পেইন ম্যানেজমেন্টের জন্য আমরা আইআর গাইডেড বা আমরা হচ্ছে সিটি গাইডেড বা ফ্লুরোস্কোপি গাইডেড সিলিয়াক ব্লক করতে পারি, সুপিরিয়র হাইপোগ্যাস্ট্রিক ব্লক করতে পারি, কখনো কখনো ভার্টিব্রোপ্লাস্টি বা কখনো টিউমার এম্বোলাইজেশন করে আমরা পেশেন্টের পেইন রিডিউস করতে পারি। আমরা আমরা এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিলিয়াক প্লেক্সাস বা সিলিয়াক গ্যাংলিয়ন, এইখানে দেখতে পাচ্ছি যে সুপিরিয়র হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাস। জাস্ট আমরা এখানে কিভাবে করি আমি এখানে পিকচার গুলো রাখছি। এখানে প্রথম পিকচারে দেখতে পাচ্ছি সিলিয়াক আর্টারি, এটার দুই পাশের আমরা দুইটা নিডল দিয়ে আমরা প্রথমে কিছু কন্ট্রাস্ট মিক্স স্যালাইন দিয়ে আমরা দেখি যে এটা ভেসেলের ভিতর চলে গেছে নিডল না বাইরে আছে এবং হোমোজেনাসলি ডিসপার্স হচ্ছে কিনা এই স্পেসে। দেন যদি হোমোজেনাসলি ডিসপার্স হয় আমরা হচ্ছে সাধারণত যদি নার্ভ ব্লক করি তাহলে আমরা সাধারণত বুপিবাকিন ইনজেকশন করি, কিংবা যদি আমরা হচ্ছে নিউরোলাইসিস করতে চাই আমরা হচ্ছে সাধারণত 95% অ্যালকোহল আমরা ইনজেক্ট করতে পারি। তো ইনজেক্ট করলে পেশেন্ট অন্তত কয়েক মাস পেশেন্ট পেইন রিলিফ থাকে। জাস্ট লাইক সিলিয়াক ব্লক আমরা হচ্ছে সুপিরিয়র হাইপোগ্যাস্ট্রিক ব্লক করতে পারি at the level of this is the lumbar 5 vertebral sacral promontory. লিমফেটিক ম্যানেজমেন্ট, আসলে লিমফেটিক নিয়ে আমাদের কখনোই চিন্তা করা হয় না, বাট লিমফেটিক অবস্ট্রাকশন ক্যান অকার ডিউ টু মেলিগন্যান্সি লাইক লিমফোমা, মেটাস্টেটিক ডিজিজ, পোস্ট সার্জিক্যাল কেসে কখনো কোনো লিম্ফ নোডাল ডিসেকশন করলে কিংবা রেট্রোপেরিটোনিয়াল সার্জারি হলে, ট্রমা অথবা কনজেনিটাল কেসেও পেশেন্টের থোরাসিক ডাক্ট অথবা সিস্টারনা কাইলি ইনজুর হতে পারে
সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টের কাইলাস অ্যাসাইটিস অথবা কাইলাস প্লুরাল ইফিউশন ডেভেলপ করতে পারে। কনসিকুয়েন্স হচ্ছে লিম্ফোডিমা, কাইলাস অ্যাসাইটিস, কাইলোথরাক্স, লিম্ফোসিল ফর্মেশন। আমরা হচ্ছে যে আইআর প্রসিডিউরের মাধ্যমে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি হোয়াট দ্য সাইট অফ দ্য ডিফেক্ট, এবং আমরা ট্রিটমেন্টও করতে পারি। যে কাজটা সহজ, আমরা লিম্ফ নোড যদি আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেন্সে আমরা পাংচার করি, আমরা এটার ভিতরে হচ্ছে লিপিওডল আমরা স্লোলি ইনজেক্ট করতে থাকি। তো এই লিপিওডল আস্তে আস্তে লিম্ফ নোড ধরে ধরে যাবে, এবং সাধারণত বাইল্যাটারাল করলে আমরা দুই পাশ থেকে যদি ইঙ্গুইনাল রিজিয়ন থেকে করি, আমরা এইখানে প্যারাভার্টিব্রাল এরিয়াতে আমরা দেখতে পারি, এবং নিচের দিকে এইখানে সিস্টার্না কাইলি, উপর দিকে আমরা থোরাসিক ডাক্ট আমরা দেখতে পাই, এন্ড দিস ইজ দ্য টার্মিনেশন অফ দ্য থোরাসিক ডাক্ট ইনটু দ্য ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য বা লোয়ার পার্ট অফ দ্য ইন্টারনাল জগুলার ভেইনে। তো আমরা একইভাবে এইখানে কেলুলেটরও করতে পারি, এটাকে অ্যাম্বুলাইজ করাও যায়। সো আসলে আইআর এর অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে মিনিমালি ইনভেসিভ, কমপ্লিকেশন লোয়ার, ফাস্টার রিকভারি। IR actually the supporting in surgery, in which aspect preoperative planning reduces surgical risk and helping management of post-operative complication. In conclusion, we can say IR plays a crucial role in modern surgical management. It improves patients' outcome. Thank you for your patience hearing. Thank you very much. Thank you, Professor Bishwajit, for your wonderful and brilliant presentations. So with all clinical scenario demonstration in diverse keyboard specialty, including GI, hepatobiliary, urology, gynecology, whatnot, everywhere. Your movement is everywhere. আমরা অনেক কিছু ইনক্লুড করতে পারি না, যেমন হচ্ছে যে পারকিউটেনিয়াস হচ্ছে যে গ্যাস্ট্রোস্টোমি, কিংবা ব্রেস্টের ক্ষেত্রে হয়তো ব্রেস্টে ওয়ার মার্কার বসানো বা গাইডেন্স কি হবে স্যার আসলে সময়ের জন্য করা যায়নি, আমি এগুলো ইনক্লুড করিনি। রাইট, নেক্সট টাইম আমরা আবার স্যার, কখন হয়তো থ্যাংক ইউ স্যার। স্পেকট্রামে আমরা দেখি। আজকে আমি একটু মানে স্ক্রিনটা স্টপ করি। শিওর স্যার, অবশ্যই। শিওর। এখন মানে স্টুডেন্টদের কোনো কোশ্চেন, এনি কোয়ারিজ? সাইফুল, দেখো তো চ্যাট বক্সে কোনো কোশ্চেন বা কোনো কোয়ারি আছে কিনা। এনি স্টুডেন্ট ক্যান আস্ক এনি কোশ্চেন টু আওয়ার ফ্যাকাল্টি ডিরেক্টলি, প্লিজ। স্যার এখন কোনো কোশ্চেন নাই স্যার। আচ্ছা, স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার বিশ্বজিৎ স্যারের কাছে। স্যার এই যে লিম্ফিডিমা দেখালেন স্যার, এটা কি স্যার এক্সিলাতে পসিবল, মানে আফটার ব্রেস্ট সার্জারি? হ্যাঁ, পসিবল। মানে আমরা হচ্ছে যে প্রথম কথা, আমরা যদি যদি আপনি একেবারেই লিম্ফ নোডাল ডিসেকশন করে ফেলেন, তাহলে তাহলে আমি আসলে আমার মানে অ্যাক্সেস রুট থাকতেছে না। মানে আমি হচ্ছে যে গ্রোইন থেকে আমি যেরকম লিম্ফ নোড দেখে দেখে আমি হচ্ছে ইনজেক্ট করতে পারি লিপিওডল, আমার হচ্ছে যে পাশের এক্সিলার থেকে করব, সেখানে আসলে আমার হচ্ছে যে একটা নোড বা দুইটা নোড আমি যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি, দেন আমি সেন্ট্রালি আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু একেবারেই যদি কমপ্লিট ডিসেকশন থাকে, আসলে আমি মানে ইনজেকশনটা দেওয়ার কোনো জায়গা খুঁজে পাবো না। আচ্ছা, ওকে স্যার। যে লিম্ফ নোডে আমি প্রফেসর শাহগাজী বলতেছি, লিম্ফ স্যার, নোড লিম্ফেটিক্স ডায়াগনোসিস করার জন্য, ভিজুয়ালাইজ করার জন্য ডাই কি আইওপেমিরও দেন? না স্যার, আমরা দেই হচ্ছে লিপিওডল। লিপিওডল নামে স্যার একটা খুব থিক একটা হচ্ছে আয়োডাইজড অয়েল আছে, ইটস এ হচ্ছে লিপিওডল আমরা টেস্টের ক্ষেত্রে ইউজ করি, যেটা ট্রান্স আর্টেরিয়াল কেমো এম্বোলাইজেশনে, সেটা স্যার আমরা দিই। মানে এটা খুব ঘন, এবং এটা খুব আমরা বেশ মানে ইনজেক্টর দিয়ে অনেক প্রেসারে দেই। ইন্ডোসাইনারিক গ্রিন দিয়ে লিম্ফ নোডে দিলে ওইটা আমরা ইনফ্রারেড লাইট দিয়ে ল্যাপারোস্কোপিতে দেখা যায়, থোরাসিক ডাক্ট আইডেন্টিফাই করা স্যার, যায়। স্যার আমি অবশ্য ওইটার এক্সপিরিয়েন্স নাই, আমরা স্যার সাধারণত ওই লিপিওডল দিয়ে আমরা দেখি। যে আরেকটা প্রশ্ন ছিল আমার, যদি স্যার, সিডোপ্যানক্রিয়াটিক সিস্ট, স্যার যেটা আমরা পারকিউটিনিয়াস কি উইদাউট গ্যাস্ট্রিক, ট্রান্সগ্যাস্ট্রিক ছাড়া কি যাওয়া যায় স্যার যাওয়া সিডোপ্যানক্রিয়াটিস? যায়। স্যার এখন হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে পারকিউটেনিয়াস যদি হচ্ছে যে আমরা সাধারণত আল্ট্রাসাউন্ড বা সিটি গাইডেন্সে আমরা দেখি যে ওই প্যানক্রিয়াটিক সিস্টের অ্যান্টিরিয়রলি কোনো স্টমাক বা বাওয়েল আছে কিনা, আমরা কোনো কিছু ট্রান্সেক্ট করে আমরা সাধারণত যাই না। সো আমরা হচ্ছে সিটি স্ক্যান করে আমরা হচ্ছে যে আম, যদি দেখি যে সেফার অ্যাক্সেস আমরা খুঁজি, যদি সেফার অ্যাক্সেস থাকে তাহলে আমরা ঢুকতে পারি।
আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সেইফার অ্যাক্সেস না থাকলেও স্যার আমরা মাঝে মাঝে সেইফার অ্যাক্সেস ক্রিয়েট করে নিই। সাপোজ যদি বাওয়েল থাকে, আমি ওই বাওয়েলের পাশে বা সিটি গাইডেন্সে আমরা স্যালাইন ইনজেক্ট করি, তাহলে একটা স্পেস ক্রিয়েট হয়, ওই স্পেসটার ভিতর দিয়ে স্যার আমি এই যে কিন্তু ঢুকতে পারি। সিডোপেনকারী সিস্টেম মোস্টলি কিন্তু হোল স্টমাকে বাস করে এন্ট্রি থাকে, এখানে রাইট স্যার। অ্যাক্সেস করা ভেরি ডিফিকাল্ট। না, আমার রাইট স্যার। এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমি রুটিনলি আমি রাগিরা মেডিকেলে আমরা রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টে যাই, যে ট্রান্স সিটি গাইডেড আমরা ড্রেন করি, এবং স্যার আমি পারকিউনিয়াস ড্রেন করি, তারপরে কালেকশন হলে ওইটা সিটি গাইডেড করি, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা এসপিসি সেট সুপ্রাভিভি ট্রকার ক্যানুলা ওইটাও আমরা ডাইরেক্টলি ঢুকিয়ে দিই বেশি কালেকশন হলে, সেটা হোয়াইট ক্যাথেটার দেওয়া যায়। স্যার ওকে, থ্যাংক স্যার দেওয়া সম্ভব হয়। আরেকটা জিনিস স্যার, যদি সাইজ অনেক বড় হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই কি করে সারাউন্ডিং স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এই যে ডিসপ্লেস করে, ইউ। ইয়েস, তখন একটা সুবিধা পাওয়া যায় স্যার। ইয়েস, ইয়েস, জি, থ্যাংক ইউ। any student, any question? স্যার হ্যাঁ, স্যার আসসালামু সালাম আলাইকুম। আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার স্যারের কাছে কোশ্চেন ছিল যে স্যার ওই ট্রান্স আর্টেরিয়াল কেমোএমবোলাইজেশন এগুলো কি স্যার ঢাকায় অ্যাভেলেবেল হয় স্যার? হয়, আমরা হচ্ছে রেগুলারলি করি। এগুলো কি স্যার শুধু বিএমইউ ছাড়া কি অন্য জায়গায় আছে নাকি বাইরের ফেসিলিটি? গভর্নমেন্ট লেভেলে হয়তো বিএমইউ ছাড়া অন্য জায়গায় নাই, বাট হচ্ছে যে প্রাইভেটে বেশ কিছু সেন্টারেই হচ্ছে। আমি যেরকম গ্রিন লাইফ হসপিটালে করি, আমার কলিগরা পপুলারে করেন। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ফাইন, ওকে, খুব ভালো হলো আমাদের আজকের প্রেজেন্টেশন দিয়ে যেটা যেটা হলো নিউ এরা। নিউ এরা না, মানে আমাদের জন্য বলবো এই কারণে যে সার্জন অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজিস্ট নাও আর দ্য পার্টনার্স ইন মডার্ন পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট। দ্যাটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। সো সাইড বাই সাইড আমরা একসঙ্গে কাজ করবো, এবং রেসিডেন্টদের কাছে আমার মানে মেসেজ এইটাই যে ট্রাই টু ইনভলভ অ্যান্ড ইন্টিগ্রেট দ্য ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজিস্ট টু ইউর পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট। আমরা আমাদের ফ্যাকাল্টি যারা আছেন ওদের থেকে একটু কমেন্ট নেই। মাসুদ করিম আছে? মাসুদ করিম? নো। শহীদ? স্যার, স্যারের কাছে আরেকটা লাস্ট প্রশ্ন স্যার। কি স্যার হবে? আপনারা কি স্যার মানে এই কার্ডিয়াক স্টেন্টিং বা এই ধরনের কাজগুলা কার্ডিয়াক না গুলা করেন কিনা? না না, আমি 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 হচ্ছে যে ব্রেইন আর হার্ট ছাড়া বাকি জায়গাগুলোতে করি। কেউ ওকে, কেউ হচ্ছে যে কেউ কেউ হচ্ছে যে নিউরোতে কাজ করেন, বাট আমি করি না। ওকে স্যার। আমার তো ওকে, শহীদ, এনি কমেন্ট? জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যারকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের বিশেষ করে পিজিএস একাডেমির স্টুডেন্টদের জন্য স্যার নিউ এর একটা বিভিন্ন ভিডিও ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে দেখানো, তাতে ওরা বুঝতে পারবে যে জিনিসগুলো পসিবল এবং এট দেয়ার হ্যান্ড। তো আমাদের ইনফরমেশন গুলো আমাদের জন্য অনেক বেশি ফ্রুটফুল হবে, আমরা আশা করি সেটা আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারবো। থ্যাংক ইউ স্যার। বেশ কিছু সিনারিওতে আমরা থেকে যাই, মানে আর আগাতে পারি না, সেখানে রোল অফ ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজিস্ট ইজ এ গ্রেট। তখন কিছুটা মানে ইনভলভমেন্ট হলে তখন দেখা যায় ফার্দার ম্যানেজমেন্ট অনেক বেটার হয়। ওকে, প্রফেসর শায়েক আজিজ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ডক্টর বিশ্বজিৎ, নাইস প্রেজেন্টেশন। আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করতে চাই। লাস্ট উইকে আমরা একটা পেশেন্ট ম্যানেজ করছি। এটা পেশেন্ট আমার একজন প্রফেসর, উনি ল্যাপারোস্কোপি কোলিসিস্টেমি করেছেন, একিউট ক্যালকুলাস কোলিসিস্টাইটিস ছিল, সিস্টিক ডাক্ট হোয়াইট ছিল, ইন্ট্রাকর্পোরাল স্টিচ দিয়েছেন, সাবসিকুয়েন্টলি দুইটা ড্রেন দিয়েছেন, দুইটা ড্রেন সহ রুগী ডিসচার্জ দিয়েছেন, না হসপিটালে ভর্তি ছিল। পরে দেখা গেল যে ড্রেনে আসতেছে কিছু পাইপ, ড্রেন সহ বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন, এবং 10 দিন পরে সে আসছে, তার ড্রেনে কিছু আসে না, কিন্তু অ্যাবডোমেন একটু ডিস্টেনশন। তখন আমরা একটা সিটি, আমার কাছে কল দিলে দেখাইলো, আমরা একটা সিটি স্ক্যান করলাম, আল্ট্রাসাউন্ড সিটি স্ক্যান করলাম, করে দেখি যে অ্যাবাউট 3 লিটার কালেকশন ইনসাইড দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি। তখন আমরা পেশেন্টারে ইন্টারভেনশন এই মেথডে সিটি গাইডেড সুপ্রাভিভিক টকার স্ক্যানুলা দিয়ে ডাইরেক্ট এটা ওই সিটি স্ক্যান রুমেই আমরা একটা ফলিক ক্যাথেটার দিয়ে দিলাম, এবং কালেকশনটা সোললি অন দ্য লেফট আপার অ্যাবডোমেন, পিকুলিয়ার গলব্লাডার সার্জারি, কিন্তু হোল কালেকশন ওভার দেয়ার। সেই ড্রেন দেওয়ার পরে প্রায় 3 লিটারের মতো আসলো, পরবর্তীতে সেটা আসতেছে। এটা গত সপ্তাহে ঢাকা মেডিকেলে পাঠায় মাসপিক ইআরসিপি করে দিছি, এন্ড পরের দিন স্টপ, ড্রেন আর কিছুই নাই। এই জন্য ইন্টারভেনশন রেডিওলজি আমাদের সব স্টুডেন্টদের জানতে হবে এবং বুঝতে হবে, এবং নিজেকে সেভ করতে হলে কোলাবোরেশন উইথ রেডিওলজিস্ট, এটা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে হবে। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর ইব্রাহিম? জি, প্রফেসর। কিছু জিনিস দেখেছে যেগুলো অনেক কিছুই আমাদের জানা ছিল না, এবং
আমি তো মনে করছি যে ইন্টারভেনশন রেডিওলজি আমাদের সার্জনদের কাছে অনেক সুযোগ করে দিয়েছে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই সার্জনদেরকে ইন্টারভেনশন হয়তো করতেই হবে না। আচ্ছা, সাইকিয়াট্রিস্টের কথা সূত্র ধরে আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি, যে এই রোগীটার কথা সে বলেছে, এই ধরনের রোগীকে ড্রেন নিয়ে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ না করাই ভালো। কেননা ড্রেন কিন্তু ইজ নট এ রিলায়েবল সোর্স টু মনিটর এ পেশেন্ট whether the patient is having ongoing bile leakage. তো যদি ডিসচার্জ করতেই হয়, তাহলে বিফোর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রিমুভ দ্য ড্রেস গ্র্যাজুয়ালি, অ্যান্ড বিফোর ডিসচার্জ ইউ মাস্ট ডু আ সোনোগ্রাফি অফ দ্যাট ভেন টু সি whether there is কালেকশন অর নট। এগুলো কিন্তু মেডিকেল লিটিগেশনে হওয়ার খুব সম্ভাবনা বেশি বেশি আছে। ফর্চুনেটলি দ্য পেশেন্ট কেম টু ইউ ইন টাইম, হয়তো অন্য কোথাও যায় না, কিন্তু এগুলো কিন্তু নিয়ম হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু রিমুভ দ্য ড্রেস গ্র্যাজুয়ালি, এবং বিফোর ডিসচার্জ ইউ মাস্ট এনশিওর দ্যাট there is no further collection by doing at least a sonography. এটুকু আমার বলার ছিল। আর আমি তো মনে করি চমৎকার একটা সিস্টেম হয়েছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Okay, thank you. Thank you, sir. Professor Bishrajit, just a comment about your experience today's. স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মানে আমার জন্য স্যার একটা বিশাল সুযোগ, আপনারা এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি রিয়েলি কৃতজ্ঞ। কারণ হচ্ছে যে আমি স্যার ইন্টারভেনশনে কাজ শুরু করেছি 2000, আমরা হচ্ছে যে 13-তে আমি হচ্ছে সিঙ্গাপুর থেকে এই যে ফেলোশিপ করে আসার পর থেকে কাজ করছি। বাট একটা জিনিস হচ্ছে যে মানে আমাদের অনেক প্রসিডিউর অনেকেই জানেন না, বা হচ্ছে যে হয়তো একটা কেস হলো যে একটা ব্লিডিং এর জন্য আসলে পেশেন্ট মারা যাচ্ছে, সো ওই কেসটা আসলে হয়তো রেফার হয় না, আমরাও জানতে পারি না, পরে খারাপ লাগে, পরে দেখলে মনে হয় যে আমি হয়তো ওই জায়গাটায় হেল্প করতে পারতাম। তো স্যার থ্যাংক ইউ আপনার মাধ্যমে, এবং আপনারা এই সুযোগটা আমাকে দেওয়ার জন্য, যে সবার সাথে আমরা হচ্ছে কি কি কাজ করা সম্ভব, এবং আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা একসাথে কাজ করতে পারি, কম্বাইন্ডলি আমরা কাজ করতে পারি, এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য আমি স্যার সত্যি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। Thank you very much for joining us today, and in future we will invite you again মানে আমাদের সার্জিক্যাল ডিসিশন যারা আছে ওদেরকে এনলাইটেন করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, কনক্লুডিং কমেন্ট প্লিজ, মার্গভূষণ স্যার। বিশ্বাস হচ্ছে না যে এগুলি ঢাকায় হচ্ছে। স্যার থ্যাংক ইউ। তো অনেক অনেক ভালো কাজ করতেছেন, এটা খুব ভালো, মানে অনেক আশার ব্যাপারের মধ্যে। এর মধ্যে আপনাদের ওই যে সিরাজি নিউরো ইয়ে করে, হ্যাঁ, সে তো অনেক অনেক কেস দেখাচ্ছে। ডিএমসি তে একটা ছেলে করতেছিল বোধহয়, সে তার মধ্যে আবার সরাই দিচ্ছে, কিন্তু পিডিএতে পপুলারে করে। হ্যাঁ, এখন শফিক এগুলি স্যার। ডেভেলপ করতেছে, এবং আরো অনেক লোক থাকার দরকার আছে আসলে। জি জি। হ্যাঁ, কিছু লোক যেমন ডায়াগনোস্টিক কাজ করা উচিত, আর কিছু এই নির্বাচনের কাজে চলে পড়ে। সবাই সবকিছু করলে পরে একটু স্লো হয়ে যাবে, কিন্তু এটা ঠিক যে আরো লোক দরকার। আমি আশা করি যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যারা আছে, ওরা এখনো এরকম কিছু কম্বাইন্ড একটা কোলাবোরেটিভ কাজ করতে পারলে ভালো হবে ভবিষ্যতে। মানে we see a very good future in next 5 years. Sure. Surely. Thank you, sir. Thank you, Biswajit. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you very much. So thank you all. আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। Till then, stay safe, stay blessed. আসসালামু আলাইকুম। আবার দেখা হবে। Good night. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ভালো থাকবেন সবাই। আদব স্যার।